하면은 이제 5만. 그다음에 이제 이거 뭐야? 멕시칸. 헤이. 산초. 네, 안녕하십니까. CEO2 69회 500만 수주답을 달성한 미용 의료 전문 기업입니다. 하베런 메디앤뷰티 김상수 대표님 모시고 지금부터 1시간 반 동안 진행을 하겠습니다. 먼저 오늘 진행 맡을 진행자분들 각자 자기소개 좀 하겠습니다. 먼저 저는 지식을 큐레이션하는 날PD 고우성입니다. 반갑습니다. 저는 블룸클리닉 원장이자 의사는 선언하지 않는다 저자인 권용현입니다. 네. 네. 이게 볼륨 클리닉이에요? 그 블룸 클리닉이에요? 블룸이고요. 블룸, 나이가 좀 드신 분은 블룸으로. 나 볼륨으로 봤어, 볼륨. 이거 뭔가 볼륨 있게 해준다는 걸로. 그거 아닙니까? 피는. 네, 알겠습니다. 블룸. 블룸, 블룸. 네. 고상한 거구나. 네, 그렇습니다. 네, 안녕하세요. 저 동서울대학교 교수고요. 현재 그 미리네맨으로 활동하고 있는 김준호입니다. 네. 저희 김준호 교수님은 참고로 이미 CEO2에 여기 게스트로 미래내 가게운동본부 대표로서 출연하신 적이 있으십니다. 네. 네, 안녕하세요. 살아남은 사업가의 절대습관 저자 임수열입니다. 네. 자, 오늘은 어쨌든 4명 다 사업가예요. 원장님도 사업하시는 거고 다 어떻게 사업하시고 교수님은 다 미래내 가게운동본부 하시니까 4명 다 사업가들이 또 사업가를 만나가지고 진하게 오늘 한번 얘기 나누면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 게스트이신 발음이 좀 힘듭니다. 하베런 메디앤뷰티 김상도 대표입니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 하베런 김상도입니다. 네. 자, 먼저요. 우리가 이제 하베런 메디앤뷰티 이름이 적었는데 이 회사가 어떤 회사인지 저희가 준비된 영상이 있거든요. 이게 영어로 좀 돼 있어요. 영어로 돼 있는데 그건 어렵진 않아요, 여러분들. 네, 한번 듣기 바랍니다. 한번. 네. Your beautiful skin comes with Habelan Medi and Beauty. Now, your beautiful skin blossoms with internationally famous brand Poya from Habelan, the global leader of beauty care products manufacturer. The global leader, possible for you. Poya. New concept RF products with leading-edge technology of Habelan exporting 19 nations worldwide make everyone possible to maintain beautiful skin in the convenience of your own home. Habelan Medi and Beauty started the beauty and medical equipment production business in September 2002 as Habelan Korea. In October 2007, Poya One, the first home, use RF device was developed followed by RF self-care handle and Poya innovation, taking first step to be one of the major RF device manufacturer in the industry. In June 2009, Habelan developed Poya Q7, R2, SM, and wireless skincare device AGA, solidifying the position as a leading manufacturer within the industry. In June 2010, successful USD 1 million contract with B Company from HK for Poya Q7 model was made, and in August, Habelan Korea was reborn as a global business by establishing Habelan Medi and Beauty Co. Limited. 2011, Habelan Medi and Beauty was appointed as Prospective Small and Medium Export Company and also honored with $1 Million Export Prize by Small and Medium Export Administration of Korea. In 2012, Habelan developed Pobling Sonic Pore Cleanser and made USD 150 million contract with B Company of Hong Kong for second-generation wireless devices Poya Mio, Lux and Silver, followed by USD 10 million contract of second-generation wireless RF Poya Mei, Clusian, Lisa with C, the
the multinational company, and USD 5 million exclusive contract of Poblin in China, and USD 500,000 contract with D Company in Germany. In May 2013, Habilen acquired certification of ISO 9001, ISO 13485, as well as USD 1.5 million exclusive contract for Poya SM in China, and reappointed as prospective small and medium export company by SMBA of Korea. And in the same year, USD 5 million exclusive contract with Pobling in China and USD 500,000 contract with D Company in Germany has been accomplished, making Habilen truly world-famous global business. In 2013, Habilen was honored with Excellent Technology Product Award and Excellent Design Product Award concurrently by Seoul Fair Administration, and also USD 5 million Export Trophy awarded by SMBA of Korea. Taking Habilen's steady yet persistent step up to the growth to build up trust within the industry. Habilen is participating in the exhibitions and 네. 자, 뭐 이제 여기까지 좀 보겠습니다. 대강 이제 어떤 회사인지 좀 이렇게 감이 좀 오실 것 같고요. 네. 그래도 직접 대표님께서 하베런이라는 게 어떤 회사인지 한번 좀 잠깐 말씀해 주세요. 간단하게. 네. 저희 하베런은 개발, 또 양산, 판매 이렇게 그 세 개 회사를 한 군데에서 다 할 수 있다는 그런 회사고요. 저희가 그 바이어들한테 어떤 그 그림으로만 보여주는 그런 상황이 아니고 실제 만들어서 제품을 선을 보이는데 마치 이제 바이어들이 그 제품에 대해서 독점을 하고 싶다, 전 세계 독점하고 싶다 했을 때 일부 국가에서 이제 독점이 걸려 있는 그런 문제가 있을 경우에 그 다른 새로운 디자인 해놓은 거를 가지고서 선택해서 개발해주는 그런 회사입니다. 어떤 아이템은 어떤 겁니까? 저희는 이제 처음에 고주파 신부 발열기라고 해서 RF 시스템을 전문으로 해서 지금껏 10년 넘게 운영을 하고 있습니다. 그거는 의료기기입니까? 처음에는 의료기기로서 저희가 이제 식약청 인증도 받고 다 했었는데요. 네. 그런 처음에 시작할 때 이제 그 병원 또는 피부관리샵에 쓸 수 있는 기계로 시작을 했는데 그때 당시 보니까 저희가 병원 또는 그 한의원까지 포함해 가지고 그쪽에 그 숫자가 한 4,500개 정도 돼 있었고요. 그다음 미용샵 같은 경우에 4,600개 정도 해서 다 합쳐봐야 이제 10,000개가 채 안 되는 이제 그런 업소 병원 이렇게 됐었는데. 이런 기계가 굉장히 이론적이랄지 여러 가지 봤을 때 인체에 유익하고 좋은 집에 반드시 하나씩 필요한 기계다라는 생각이 들어서 제가 고주파 기계를 개발한 한 2년 후부터 개인용으로 소형으로 개발하자 이렇게 시작이 된 것이죠. 그래서 지금껏 한 9년, 10년 차 되는 것 같습니다. 소형으로 개발한 게. 네. 그럼 직접 하신 건가요? 네, 그렇습니다. 대표님 엔지니어 출신이십니까? 네, 그렇습니다. 그러신 것 같아요. 말씀하시는 게. 오늘 좀 딱딱하지, 오늘 엔지니어스럽지 않게 오늘은 좀 이렇게 편하게 좀 쉽게 해주시면 합니다. 네네. 그러면 이 창업을 하시기 전에, 그러니까 물론 엔지니어셨지만 어떠한 경력들을 가지고 계셨었는지 이제 좀 설명을 좀 해주세요. 제가 시작할 때는 제가 87년도 해서 시작을 했고요. 그래서 그때 당시에 이제 FA 쪽 산업공장자동화 쪽에 개발을 하고 사업을 했었어요. 네. 그때 당시에 한라중공업, 효성중공업 이렇게 현대중공업까지 대기업 협력사로서 이제 활동을 했었고요. 이런 전기전자 쪽 엔지니어셨네요. 그렇습니다. 근데 지금 얘기하는 회사들을 보면 좀 덩치가 큰 회사들이잖아요. 대기업 이거는 좀 협력업체. 작은 미용기구고. 그래서 제가 이제 작은 미용기계로 전환하게 된 것이 이제 2002년경 쪽으로 왔는데요. 어떤 계기가 돼서 미용기계를 보는데 제가 이제 기존에 했던 상황의 아픔이 뭐냐면
대기업 일을 하다 보니까 저희 그 아무리 열심히 좋은 걸 개발해도 대기업 위주로 다 브랜드가 넘어가는 이제 그렇게 있어서 이거 뭔가 남는 게 없다. 그래서 내 브랜드, 내 이름이 남을 수 있는 제품을 만들어 보겠다. 그렇게 시작을 한 겁니다. 그것이 제가 감당할 수 있는 소형의 기계, 미용 기계, 의료 기계, 비전이 있다고 하는 부분 쪽에 관심을 갖고 찾기 시작했던 것이죠. 저도 이제 뭐 공학을 전공했지만은 예. 사실 공학하는 친구들이 거의 그 여성분들하고는 거의 그 담을 쌓는 그래서 아니, 이게 남성분이 이런 여성에 관련된 이런 뭐 피부라든지 이런 걸 개발한다고 맘먹었는 게 좀 동기가 좀 있었을 것 같아요. 이게 쉽진 않을 것 같은데. 지금도 제가 자인합니다. 제가 영업을 못합니다. 그래서요. 다시 얘기해서 저는 이제 OX 개념인데요. 이면 이고 아니면 아니다. 네. 그러니까 그런 개념이기 때문에 개발은 잘하는데 제가 영업을 못합니다. 연애는 잘하세요, 연애? 그것도 연애는 어떠세요, 연애는? 네. 그건 뭐 남들 하는 만큼 하죠. 그 대표님이 이걸 개발을 하실 때 예. 뭐 처음부터 처음에는 이제 전문가용 기기로 개발을 하셨다가 예. 이제 개인용으로 이제 개발을 하신 건데 예. 혹시 그 개인용으로 개발하실 때 뭐 염두에 두신 뭐 타겟이라든가 소비자층이 혹시 있나요? 제가 그때 고주파 신부 발열기를 개발할 당시에 그 이 기계 특성상 이거는 그 남녀노소 젊은이부터 그 어른 노인네까지 그런 폭넓은 부분을 봤기 때문에 제가 이거 개발한 겁니다. 그래서 이 시장이 굉장히 폭이 넓다. 그리고 그 어떤 그 특정한 그 환자 이런 쪽에 쓰는 게 아니고 심지어는 머리 끝에서 발끝까지 이제 이렇게 얘기할 정도로 굉장히 폭이 넓습니다. 효과 효능에 대해서. 근데 저는 이제 고주파 신부 발열기 예. 뭔지 아무것도 모르겠거든요. 예. 이게 뭐에 좋은 겁니까? 어떤 데 쓰는 거예요? 간단하게 표현하면은요, 전기를 우리 몸의 80% 이상이 이제 수분으로 형성되어 있는데 그 바깥에 이제 극성이 돼 있는 수분으로 형성되어 있으면서 이제 플러스 마이너스 극성이 돼 있지 않습니까? 그래서 바깥에 외부 전기를 플러스 극성과 마이너스 극성을 몸에 대주면 몸 안에 있는 이온, 다시 해서 플러스 마이너스 그 이온이 이쪽 바깥에서 해주는 그 플러스 마이너스 다른 것끼리 당기는 쿨롱 법칙에 의해서 당기는 쪽에 그 전기가 통하지 않습니까? 그래서 플러스와 마이너스를 계속 교차해서 전달해주는 그런 방식을 통하는데 그게 1초에 그 만 헬츠, 다시 얘기해서 1헬츠 플러스 마이너스 바뀌는 것이 이제 만 번 바뀐다는 표현입니다. 그래서 몸 안에서 만 번의 그 1초 똑딱할 사이에 만 번의 그 주파수가 교차하면서 생기는 그 충돌열. 그래서 안에서 이온들끼리 충돌하는 열, 그걸 유도하는 기계. 다시 해서 우리가 박수를 치면 손바닥에 열이 나지 않습니까? 네. 그런 부분이 몸 안에서 일어난다는 것이죠. 그 몸 안에서 충돌열이 일어나면 그 안에 이제 신부열이라고 하는데 그 부분이 열이 우리가 흔히들 42도씨까지 이제 끌어올리면 뭐 암세포도 죽인다고 하는 괴물시킨다는 그런 온도까지 끌어올리는 것이죠. 그래서 그 열을 유발시키면서 우리 몸이 이제 그 36.5도를 유지하기 위해서는 42도씨의 열을 이제 방출을 시켜가지고 이제 식혀야 되지 않습니까? 네. 그래서 몸 안에 어떤 모공을 열면서 안에 있는 열이 바깥으로 나간다. 땀이 바깥으로 노폐물이 거죠. 노폐물이 나가는 것이죠. 그런 원리이기 때문에 굉장히 제가 고주파에 대해서 매력을 느끼고 빠져들었었습니다. 그래서 큰 장비 개념의 고주파에서 소형으로 넘어올 당시는 어느 누구도 한 10년 전 일입니다만은 그 전혀 예상치 않았던 또 심지어는 제가 그 고주파 기계를 소형으로 만들어서 금형을 떠가지고 한다는 것은 감히 상상치도 못했었는데 그 일을 하다 보니까 그 주변에 그 동료 사장 그 친구들이 정신 나간 짓 아니냐, 돈이 썩어 나느냐, 이 고주파를 가지고 무슨 사출을 찍는단 말이냐, 몇 개나 만들겠다고 이제 이렇게 그 농담도 많이 비아냥거림도 받고 그랬었습니다. 네. 자, 근데 회사 이름이 되게 특이하거든요. 하베런. 하베런이 밑에 무슨 뜻입니까? 이게? 하베론이라고 하는 것은 이제 합성어인데요. 하베론이라고 하는 것은 이제 그 하모니 밸런스에서 조화로운 균형에서 이제 저희가 상당히 처음부터 그 미용기기와 화장품, 이제 뷰티 관련된 부분의 사업을 하기 위해서 제가 좀
상당히 이름을 잘 전했습니다. 네. 그러면 이제 지금 저는 사실 그걸 직접 개발을 하시는지 아니면 이제 뭐 물건을 제조업체에서 받아서 이게 판매를 하시는지가 궁금했었는데 직접 모든 걸 개발하시는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 그럼 실질적으로 거의 ODM 업체라고 봐야 되겠네요. 저희가 이제 ODM, OEM을 같이 하고요. 아. 또 직접 이제 판매도 하고 그렇습니다. 그러면 일단 어쨌든 그런 기술은 가지고 계시지만 지금 나오는 제품들은 어쨌든 여성들의 필요에 의한 미용에 도움이 되는 제품들이잖아요. 근데 예. 모르시잖아요. 그 분야는. 이것들이 기획되는 단계나 혹은 디자인하는 단계가 어떻게 이루어지나요? 모르진 않고요. 아니, 아까 모르신다고 그래서. 제가 그 좀 타고난 끼가 있는 것 같습니다. 그래서 끼가 있으세요? 예, 끼가 없어 제가- 보이는데. 숨겨둔 끼겠죠. 숨겨둔 끼. 어디 가서 올 수 제가- 있습니까? 숨겨둔 끼를. 어느 정도면. 그래서 제가 그 미용 기기에 대한 상황을 이제 어떻게 어떤 그 아름답게 멋있게 그리고 그 실용적으로 만들 수 있을까 이런 걸 상당히 제가 연구를 많이 하고요. 특히 저는 에디슨과 같은 그 발명가가 아니고요. 이미 나와 있는 제품을 조금 더 효과적으로 좀 실용적으로 더 좋게 쓸 수 있지 않을까 하는 걸 찾아내는 그런 데 조금 끼가 있는 것 같습니다. 네. 자, 근데 제가 알기로는 지금 아까 보면 그 홍보 영상 봤을 때 대표가 보니까 김명숙이라고 예. 그 원래는 이제 대표이사가 그 대표님의 사모님이 대표를 예, 하시지 않았습니까? 그렇습니다. 예. 그러다가 이제 지금 대표님 취임하신 지 얼마 안 되신 거죠? 지금? 예, 예. 네. 왜 그 갑자기 이제 바뀌신 아까도 거고? 말씀하셨습니다만은 그 남자가 미용 기계에 접근하기가 조금 그 외부에서 보기에도 좀 그렇고요. 그런 문제도 있었고 또 특히 이쪽 기관에서 여성 기업인들을 조금 그 더 많이 활성화시키기 위해서 지원 사업이 좀 있었어요. 아, 네. 그래서 이제 그런 것도 염두에 둬서 처음에 시작을 이렇게 그 접근했었어요. 사모님은 전혀 사업에 관심이 없었는데 그냥 앞에서 그냥 대표입니다. 뒤에서 조종하시면서 그냥 앞에 예. 나오시는 나름대로 이제 그 여러 가지 그 일을 할 일이 많지 않습니까? 네네. 뭐 작은 기업에서 적은 인원이 하다 두 분이 보니까 같이 창업하신 건가요? 처음에 창업할 때부터 같이 결혼하신 상태였습니다. 결혼은 이미 일찍 했었고요. 아, 네. 예, 좋습니다. 근데 왜 바꾸셨어요, 이제? 아무래도 그 바깥의 활동을 이제는 해야 될 것 같더라고요. 네. 그래서 여러 가지 어떤 그 참여도 해야 되고 또 지금과 같은 자리에 와서 이제 충분하게 설명도 드리려면 네. 뭔가 직접 나와서 해야 되겠다 이런 것을 느끼게 됐었습니다. 제가 요즘에 그 중소기업청하고 이제 같이 해가지고 이제 그 헬스케어 제품을 개발하고 있어요. 이렇게 예. 뭐 청진기, 모바일 청진기를 지금 무선으로 하는 걸 이제 개발하고 있는데 그래가지고서 이제 한번 제가 그때 뷰티 코리아 한번 갔었어요. 네. 갔더니만 이제 뭐 굉장히 관광객들도 많이 오고 그러더라고요. 근데 사실 제가 이 포블링 이 제품을 이제 봤는데 그 주변에 있는 업체에서 이거 비슷한 거를 많이 팔더라고요. 예. 그래가지고 뭔가 그 제가 봤을 때는 뭐 포블링에서 뭔가 이렇게 특허도 있고 그런 것 같은데 그렇게 경쟁 상품들이 이렇게 막 나왔을 때 뭔가 이렇게 탁월한 뭔가 경쟁할 수 있는 뭔가 특별한 게 있는 건지 그런 것도 좀 알고 싶어요. 제가 포블링에 대해서는 상당히 드릴 말씀이 많은데요. 굉장히 그 새로 사업하시는 분들도 그렇고 개발하시는 분들한테 여러 가지 드릴 말씀이 많은데 제가 그 작년하고 올해까지 2년 동안 그 굉장히 히트를 쳤던 그러니까 진동 브러쉬 관한 이쪽이 그 포블링을 통해야지만 된다라고 할 정도로 굉장히 유명한 제품이 됐습니다. 처음에 개발했을 당시에는 알려지기 시작할 때 저희 이제 미용 기기의 전문 회사인 데서 나왔기 때문에 이제 두각을 나타내기 시작했어요. 제일 처음에 다른 회사에서 없던 거를 개발한 게 아니고 이미 첫 번째 회사 나와 있었거든요. 그래서 네. 그 제품에 대한 것을 이제 제가 조금 더 보완을 시키고 좀 더 그 미세모를 더 보완을 시킨 상태에서 개발을 해서 출시를 했는데 아마 그 1년 가까이 앞에 나와 있던 그 제품을 제치고 저희 제품이 아주 대명사처럼 진동 브러쉬에 관한 대명사처럼 이제 성장이 됐죠. 네. 그래서 작년 같은 경우에 중국 이제 알려지다 보니까 이제 중국에서 굉장히 짝퉁이 범람을 하게 됐는데요. 그 짝퉁을 잡기 위해서 백방으로 노력을 하고 또 어떤 기관에 뭐 수소문해가지고 도움을 청하고 아무리 했어도 방법이 없더라고요. 예.
그래서 제가 다른 방법을 찾아보자 해서 직접 중국 현지에 짝퉁을 만드는 가장 큰 회사를 뒤로 돌아서 찾았어요. 네. 찾았는데 그런 그 이제 하베런이라고 하는 부분을 가지 않고 이제 그 바이어인 것처럼 접근을 해가지고 이제 찾았거든요. 찾아서 그쪽에 대한 그 공장이랄지 여러 가지를 한 상태에서 사실 우리가 하베런에서 왔다 하니까 뭐 기겁을 하고 어떤 그 굉장히 이제 험악한 분위기로 이제 됐었거든요. 네. 그래서 이제 사실 언제까지 이걸 숨어서 만들 것이냐 그러지 말고 우리하고 같이 일하자. 우리가 물량을 오더를 줄 테니까. 사장님이 직접 가셨어요? 예, 그렇습니다. 그래서 굉장히 어렵게 접근해서 만나서 이제 그 설득을 시키고 했더니 나중에 우리 회사까지 또 왔고요. 같이 이제 일을 받고 그 상태에서 저희가 이제 그 물량을 줬습니다. 30만 개에 대한 물량을 이제 줬는데 기준이 뭐 조건이 있죠. 저희가 너희가 원하는 금액을 줄 테니 우리한테만 물건을 줘야 될 것이고 또 우리 기준에 맞는 그런 퀄리티를 유지를 해야 된다. 해서 이제 그 물량을 금형을 개발해서 초도 물량을 받았는데 전혀 저희 물량의 그 기준이 제품의 기준이 오질 못해요. 그렇겠죠. 떨어진다는. 그래서, 예, 그렇죠. 그래서 몇 차례 이제 그거를 수정을 요구하고 진행하는 중에 이 친구들이 어느 날은 물량을 이미 뭐 10만 개 정도를 만들어놨다고 납품하겠다고 막 이렇게 하길래 야 아직 내가 그 문제 제기한 부분을 보완도 안 했는데 어떻게 물건을 납품할 수 있느냐 해서 이제 그 부분을 보완을 하는 중에 이 친구들이 이미 그 10만 개를 바깥으로 돌려서 팔고 있었습니다. 짝퉁으로. 그러니까 이 친구들은 어떻게 우리 한국 사람들이 감히 그 상상할 수 없는 여러 가지 그 이런 재주를 갖고 있어요. 무협지를 하고. 네, 그런 재주를 갖고 있어서 그래서 저희가 끝내는 지금 아직 그 결론이 나지 않고 지금까지 이제 유야무야 오고 있고 어떠한 여러 가지 뭐 법적인 조치를 이제 통하고 있는데 그쪽에서 이제 우리 변호사를 통해 가지고 접촉을 해서 마무리를 지려고 하는 중에 있습니다. 중요한 건 사업하시는 분, 개발하시는 그 사장님들한테 당부하고 싶은 게 처음에 시작할 때 디자인 또는 그 상표 이런 부분을 철저하게 잘 하셔야 됩니다. 저희는 이 포브링닷컴에 대한 부분이 도메인이 딴 데 넘어가 있어요. 에? 그래서 저희가 이제 상당히 많은 그 이제 아까 말씀드린 것처럼 뭐 개발해야 되고 양산해야 되고 판매를 해야 되는 여러 가지 그 뭐 일이 많은데 우리가 이제 거기까지 미처 생각을 못 했었는데 그 도메인 자체가 포브링닷컴이 넘어가 있다 보니까 지금 굉장히 그 위까지 브랜드가 올라가 있는데 불구하고 쓰지를 못하고 있는 그런 아픔이 있는데 특히 새롭게 개발하시는 사장님들께서는 그런 도메인, 디자인 등록 이걸 철저하게 하셔야 되고요. 그렇게 해도 또 침범이 되는데 거기 보면은 이제 그 어떤 그 제품 군이 있어요. 그 이제 그 어떤 미용기기냐, 의료기기냐 또는 공산 뭐 여러 가지 그 군에 따라서 있는데 이 같은 경우는 한 30여 가지가 되는 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 우리는 필요한 부분 5가지 정도 화장품, 미용기기 이제 이런 쪽에 5가지는 했는데 어느 날 자기네가 포블링 브랜드의 그 주인이라고 하면서 이제 인터넷에서 돌기 시작했어요. 그래서 보니까 우리가 5가지를 설정해 놓은 그 제품 군 외적인 부분에서 신청을 해놓고 그 신청을 가지고서 자기네가 포블링 주인이다 이렇게 또 나오고 있어요. 그래서 그런 부분을 잘 생각하셔서 그 처음부터 어떤 예방책을 가지고서 다 등록을 시키고 그 어떤 상황을 준비한 상태에서 제품을 홍보하고 출시를 해야지만이 저희 같은 그런 피해를 입지 않겠다는 생각이 듭니다. 그러면 이제 지금 중국 같은 경우는 원래 짝퉁해가지고 짝퉁 원래 그 제조사를 해서 단판을 줬는데 잘 안 된 거 아닙니까? 결과적으로는 지금. 그렇죠. 그러면 이제 뭐 여기 있는 분들이 나중에 중국에서 짝퉁 업체가 생겼을 때 어떤 식으로 이제 대처하라고 이제 충고를 하시겠어요? 그렇게 지금 아까 제조 그 짝퉁 회사하고 협상을 해서 하는 것은 별로 안 좋은 방법을 생각하십니까? 경험상 보니까. 2가지로 보는데요. 첫 번째는 그 짝퉁을 완전히 잡기에는 역부족일 뿐만 아니라 놔두시는 것이 방법입니다. 놔두는 게요? 예. 다시 얘기해서 그 포블링이라고 하는 브러쉬를 우리 회사 영업팀이 혼자서 간다는 것은 역부족인데
된다 하니까 이제 짝퉁 회사에서 그걸 굉장히 많은 그 지역에서 동시에 광고를 했어요. 네. 그러다 보니까 브랜드 가치가 쭉 올라온 것은 사실인데 너무 범람을 하니까 그걸 이제 막기 위해서 했는데 아마 중국에서 저희가 1000만 개 이상을 팔은 걸로 기억이 됩니다. 이야. 그 중에 저희가 150만 개 정도밖에 판 게 없어요. 나머지는 짝퉁이에요. 거의 우이비통 수준으로. 네. 그러면은 그 지금 중국에서 한 1000만 개 정도가 팔렸다니까 뭐 하베런에서는 뭐 150만 개 정도 팔고 1000만 개면은 굉장히 많은 숫자가 팔린 건데 그렇습니다. 특별히 그 중국 시장을 겨냥해서 이거를 제품을 만든 건지 아니면 어쩌다가 간 건지 뭐 그런 것도 좀 마침 저희가 그 제품을 만들 때는 중국 시장 겨냥한 제품은 전혀 없고요. 저희가 전 세계를 상대로 제품을 개발합니다. 하는데 아시는 것처럼 이제 그 한류가 굉장히 많이 이제 붐을 일으키고 있지만 작년 이상부터 이제 했고요. 그 한류의 붐을 탄 것이 사실이고요. 그리고 이제 그 뭐가 제품이 된다 하니까 메이드 인 코리아를 찾는데 그 중에서도 그 이제 하베런에 대한 그 브랜드가 뜨게 된 것은 아까 말씀처럼 미용기기의 어떤 그 메카라고 할 수 있는 우리 그 토대가 마련돼 있기 때문에 아마 그 빨리 뜬 것 같고요. 저희는 그 유럽 뭐 어떤 그 동남아 이쪽 할 거 없이 폭넓게 방향을 보고 하고 있습니다. 그러면 지금 어쨌든 이제 여러 가지 작은 단계에서부터 창업을 시작하셔가지고 이제 세계 시장을 개척을 하신 건데요. 지금 많은 작은 기업들이 해외 시장을 개척하기 위해서 노력을 하거든요. 근데 잘 안 된단 말이죠. 뭔가 노하우가 있다면 작은 기업이 취할 수 있는 시장 개척 방법 좀 알려주신다면요. 지금은 상당히 많이 여러 그 기관에서 활성화를 시키고 있습니다. 가장 그 어떤 그 초보, 그러니까 시작하는 그런 작은 회사에서 할 수 있는 해외 수출 진출할 수 있는 가장 좋은 방법은 제 경험에 의하면 어떤 그 기관을 통한 뭡니까 그 전시 부스를 얻어서 가는 것도 또 하나 방법이고요. 또 그 바이어들을 찾아서 가는 그런 또 코스가 또 있어요. 그래서 여러 그 서울시나 또는 그 정부 기관, 중기청 이런데 확인해 보시면 그런 쪽에 그런 프로그램을 이용하시는 것이 가장 빠른 것 같고요. 혼자서 어떤 것을 간다는 것은 너무 힘든 그런 부분인 것 같더라고요. 그 지금 저는 이제 대표님 원래 엔지니어셨잖아요. 네. 그러면 이제 이런 여러 가지 퍼블링도 그렇고 아까 고주파 뭐 바르기도 그렇고 이런 어떤 그 히트 상품을 이렇게 만들어내는 그 아이디어 개발의 아이디어는 어떻게 얻으시는 겁니까? 그런 거를 좀 구체적으로 좀 말씀해 주셔야지 여기 있는 분들도 나중에 어떤 그 개발의 어떤 아이디어를 갖고서 뭔가 사업화할 수 있을 거 아닙니까? 그 사업화할 수 있는 그 아이템을 어떻게 그런 것들을 만드시는 건지 제가 그 노하우 좀. 네. 구체적으로 노하우를 말씀드리면 제가 먹거리가 좀 줄어든 것 같고요. 그래도 말씀드린다면 네. 저는 그 제가 만약 주부였다면 아마 지금 제가 갖고 있는 특허 이상으로 갖고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 주부였다면? 예. 주방 기구에서도 많은 그 어떤 좋은 아이디어가 나올 수 있는 것처럼 네. 어떤 그 생각을 가지면 거기에 굉장히 저는 몰입을 하는 그런 스타일이에요. 제가 잠도 많이 부족합니다만은 머릿속에 항상 그게 올인해서 집중해서 생각하다 보면 뭔가 답이 나와요. 그렇듯이 제가 지금 갖고 있는 이 제품들 하나하나가 전부 다 저에 대한 그 잠하고 바꾼 내용들이 아닐까 그런 내용입니다. 그래서 몰입을 해서 과연 어떻게 변화를 줄 수 있을까라는 것을 굉장히 좀 고민한다면 될 것 같고요. 가장 쉽게 접근할 수 있는 방법은 아까 제가 말씀드린 것처럼 세상에 없는 것을 발명하려고 들면은 답이 안 나오고요. 저는 답이 안 나오더라고요. 그리고 쉽게 할 수 있으려면 저희 제품을 보고서 저 제품보다 어떻게 하면 더 좋게 만들 수 있을까라고 하는 것을 계속 쳐다보면서 고민하시면 사용해 보시고 고민하시고 계속 고민하시면 방법이 나올 수 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 그 지금 제품들을 보니까 디자인이 좀 다른 미용기기나 이런 거에 비해서 좀
많이 미려한 부분이 있거든요. 그 예. 디자인 혹시 중점을 많이 두시는 것 같은데 뭐 예. 혹시 특별히 신경 쓰시는 부분이 있나요? 제가 이제 디자인에 관련해서 방향은 이렇습니다. 그 아까 말씀을 하셨습니다마는 그 연애할 때 처음에 그 남자와 여자가 만날 때는 지나치면서 괜찮은데 잘생겼는데 또는 이쁜데라고 하면서 겉을 보면서 지나치면서 이렇게 서로 시선이 오가는 것처럼 네. 처음에 지나치면서 볼 수 있는 이게 뭐야라고 할 수 있는 그 시선 집중될 수 있는 것이 아시는 것처럼 디자인 아니겠습니까? 저는 디자인이 반드시 이게 승부의 어떤 그 열쇠다. 저는 그렇게 생각을 하고 디자인에 대해서 굉장히 투자를 많이 했어요. 그렇듯이 디자인에서 뭔가 시선을 끌고 이게 뭐야 하고서 접근해서 만져봐야지만이 그 다음 단계에 이 기계가 무슨 기계다는 것을 알 수 있기 때문에 제가 디자인에 대해서는 기술 다음으로 굉장히 중요하게 생각을 하고 있습니다. 중요하게 생각해서 어떤 식으로 이것을 그 수준을 올렸습니까? 구체적으로 어떻게? 좋은 디자인을 뽑으신 겁니까? 아니면 외부의 어떤 또 협력하는 데가 있나요? 저희 자체에서 디자인 팀이 하나 있고요. 네. 그리고 외주에서 디자인 팀을 3군데를 동시에 운영을 하고 있는데요. 어느 하나의 아이템을 하더라도 3군데 디자인 회사에서 같이 동시에 안을 제시를 합니다. 그 중에서 선별을 해서 어떤 그 이제 압축해 나가는 그런 상황을 하고 있는데 얼마 전에 우리 디자인 회사에서 그 책임자가 저하고 미팅을 끝내면서 이제 차 한잔 하면서 하는 얘기가 한 6년 차 이제 거래를 하는 회사인데 그 친구가 저한테 갑자기 사장님하고 거래를 하게 되면 대화를 하다 보면 전율을 느낍니다라고 얘기를 합니다. 전율을 느낀다? 그 무슨 말이냐? 했더니 사장님하고 대화를 하다 보면 제가 디자인 10년 넘었습니다마는 이 지적하고 뭔가 방향을 제시하는 것에 대해서 문제점을 제시하고 막 이거 지적하는 것에 대해서 굉장히 자기가 와닿는다. 전율을 느낄 정도로 이렇게 몸에 와닿는다. 이렇게 표현해서 그게 욕인지 뭔지 헷갈렸었는데요. 굉장히 좋게 받아들인다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러고 본다면 제가 디자인에 대해서만 굉장히 성격도 그렇습니다만은 굉장히 아주 좀 깐깐합니다. 자, 깐깐하시다면요. 예. 자, 어떤 디자인이 좋은 디자인입니까? 어떤 디자인이 좋은 디자인입니까? 우리가 물론 그것이 상대적인 거일 수도 있겠지만 예, 어떤 디자인? 질문이 제가 대답하기가 좀 얘는 포블링을 어려운데, 갖고 말씀해 주시면 자, 포블링 여기 있잖아요. 예. 이 디자인에서 어떤 게 잘 돼 있는 겁니까? 예를 들면 그러니까 여기서. 저기 또 고주파 쏘실 수도 있어요. 우리가 디자인하는 것은 이제 보기도 좋아야 되겠지만 잡았을 때 그립감이 좋아야 됩니다. 그립감 맞아요. 그 그립감 사용자가 중요하죠. 소비자가 자꾸 쓰는데 거부감이 없어야 될 것이고 네. 이제 그 다음에 이제 어떤 아름다워야 되고 어떤 그런 상황이 되겠죠. 그러면 이 디자인을 먼저 결정한 다음에 그 PCB나 이런 거 하드웨어를 디자인하시는 거예요? 아니면은 하드웨어가 나온 상태에서 거기다 더 씌우는 디자인을 갖다가 맞춰가지고 디자인을 하는 건지? 다시 얘기해서 이제 그 안에 들어가서 살 수 있는 공간은 겉에 이제 그 집하고는 달리 우리 가족이 몇 사람이 살 거야, 그 집 어떻게 질 거야, 이게 아니고 이 안에 디자인에 대한 상황을 먼저 중점적으로 가되 조건이 있습니다. 이 정도의 인원은 들어가서 살아야 돼라고 하는 부분을 제가 주죠. 그래서 그걸 토대로 해서 이제 디자인을 그 안에 집어넣을 수 있는 공간을 확보해가면서 디자인을 성사시키는 그런 순서가 되겠습니다. 근데 조금 전에 말씀하신 게 외주를 주는 업체가 3군데가 있고 자체 팀이 있다고 말씀하셨잖아요. 예. 그럼 이게 4개의 팀이 있는 건데 하나의 프로젝트를 4개의 팀에 동시에 진행을 하시나요? 아니면은 그 중에 한 팀, 그러니까 아이템별로 이렇게 나눠서 한 팀이 진행을 하는 건가요? 어떨 때는 답이 안 나올 때 동시에 줍니다. 그래도 안 나올 때가 있어요. 경쟁을 시키는군요. 그렇습니다. 그렇게 해서 나와야지만이 이게 서로 경제 의식 속에서. 그러면 그 내부 디자인 팀이 외부의 그 협력 디자인 팀하고도 경쟁하는 겁니까? 그럼요. 내부 그럼요. 예. 그러면 비용은 어쨌든 하나가 아니라 4개로 나갈 수도 있는 그렇습니다. 거네요. 저희는 이제 그 2군데하고는 이제 연간 계약을 맺어가지고요. 연간 계약 맺어서 하고 나머지는 이제 그 건바이 건으로서 계약을 하는 그런 방식입니다. 근데 그거 참 특이한 거 좋은 것 같아요. 뭐냐면 내부 조직이 보통 외부 디자인에서 갑이잖아요. 그게 아니라 내부 조직은 외부 조직은 똑같이 그냥 서로 간에 또 공정하게 경쟁을 시키는 거. 어느 조직이든지 그런 게 있다면 되게 활성화될 것 같아요, 조직이. 그리고요, 우리 자체 그 팀도 긴장을 하게 되고요. 그렇죠.
그런 좋은 점이 있습니다. 그럼 계속 그 지금 회사에 있는 디자인 팀이 계속 채택이 안 되면은 그거 어떻게 해요? 그거? 채택이 잘 되나요? 물론 이제 뭐 확률은 많이 있습니다. 많이 있고 또 그 친구들이 갖고 있는 또 기능을 채택이 된 이후에 그 다른 회사의 제품을 가지고서 같이 어떤 그 문제점이나 여러 가지 상황을 지적하고 좋은 제품이 나올 수 있도록 협력하는 것도 큰 힘이 되는 것이죠. 저 아까 저는 이제 결국 이제 대표님은 어떤 그 창의적인 것을 이제 벤치마킹으로 한 거지 않습니까? 없는 걸 만드는 게 아니라 남의 것을 어떤 것을 계속 그 기능이나 이걸 분석을 해가지고 좀 더 낫게 만드는 건데 그렇게 만드신 다음에 그러면 또 남이 또 그걸 대표님 걸 보고서 그 사람이 또 기능을 또 개선시킬 거 아닙니까? 네. 또 싸게 만들 거고요. 그러면 계속 그런 어떻게 보면 그것이 악순환도 될 수 있는 것 같은데 어떻게 그건 본인이 이제 해놓은 것을 어떻게 계속 그걸 유지하고 그걸 방어를 할 수 있다고 생각하십니까? 저는 이제 그 악순환이라고 하는 것은 아닌 것 같고요. 네. 굉장히 좋은 그 서로의 경쟁이 되기 때문에 발전될 수 있는 것은 맞는 것 같고요. 또 제가 만들어 놓은 것에 대해서 보장하는 것은 이제 그 특허가 저희가 여러 개 지금 보유하고 있고요. 그리고 디자인 등록이랄지 또는 이런 것들을 어떤 그 법적인 것을 취해 놓고 하고요. 네. 또 아까 말씀드린 것처럼 그 서로 벤치마킹 하면서 조금 더 낮게 그 경쟁을 갖고 하게 되면 서로가 그 더 좋은 이제 그 제품이 나올 수 있는 시장을 그런 넓히고 그렇습니다. 서로 간에. 예, 예. 근데 지금 조금 전에 이제 고주파 말씀을 하셨잖아요. 예. 제가 얼마 전에 그 저주파 미용 기구를 또 만드는 데를 한번 만난 적이 있는데 예. 이게 뭔가요? 이게? 지금 말씀하신 그대로 고주파, 저주파 자체가 뭐 주파수 개념인데요. 저주파는 이제 만헬츠 이상 이하인 부분은 이제 저주파라고 하고요. 만헬츠 이상인 경우에는 이제 고주파, 뭐 초음파 이렇게 중주파 이렇게 나가는데 중요한 건 저희 회사 제품은 이제 고주파 심부 발열기라고 하죠. 근데 고주파 중에는 우리가 수술할 때 쓰는 그 장비도 있을 것이고 또는 그 철공소에 쓰는 쇠를 자르는 것도 고주파를 이용한 거라면 고주파가 되고 하는데 저희는 이제 고주파 심부 발열기 이제 그렇게 엄밀히 따지면 그렇게 나누는 것이죠. 그럼 대표님께서는 뭐 현재 집중하는 고주파 이외에 뭐 중주파, 저주파 아니면 뭐 초음파 이런 거는 계획이 없으신 건가요? 계획이 이제 아까 말씀드린 것처럼 이게 뭔가 조합을 이룰 수 있는 지금에 나와 있는 것보다 조금 더 기능을 더 높일 수 있는 것을 찾고 있는 것이기 때문에 전혀 생각 없는 건 아니고요. 중요한 건 그 저주파 또는 뭐 이런 것들이 이미 시장에서 많이 활용이 됐기 때문에 오랫동안 그래서 저는 고주파라고 하는 부분은 이제 제일 마지막 단계 그 고주파고요. 그리고 여기에서 좀 첨부시킬 수 있는 고주파 플러스 아까 말씀하신 뭐 초음파 또는 그 이온 도입, 뭐 LED 램프 뭐 이런 쪽의 상황을 계속 개발하고 있는 중입니다. 그럼 지금 대표님이 이제 창업을 하신 지 지금 몇 년째가 된 거죠, 그래도? 아마 계산해 보면 제가 27년 차 되지 않을까 싶습니다. 아까 보니까 포블링이 그 2002년도에 창업한가 볼 때 하벨은 아까 말씀드린 것처럼 제가 하벨은 이제 그 참. 다른 사업 할 때 그 상황이 제조업 개발 쪽이었거든요. 그래서 이제 제가 지금도 제가 우리 전에 회사를 생각하면 가물가물할 정도인데 그 회사에 대한 브랜드는 전혀 남아있지 않기 때문에 내 제품, 내가 개발한 내 이름과도 같은 제품을 만들겠다 해서 하벨원이 이제 탄생된 게 2002년도 된 겁니다. 그러면 이제 그렇게 해서 2002년도에 창업을 하신 거잖아요, 다시. 예. 이후로 하셨던 모든 어떤 그 결정 사항들이 있으실 텐데 가장 잘한 결정이었다 이건 라고 얘기하실 수 있는 게 있다면 하나만 얘기해 주시죠. 예, 저는 지금도 그 이쪽 뷰티 미용계 이거 참 외람됩니다만은 이쪽 미용계 쪽의 방향을 전혀 다른 방향으로 끌고 왔다는 거에 대해서 아까 이제 제 공이라면 공인데 이쪽 고주파 쪽을 소형으로 와서 심지어는 무선까지 만들었다. 이 상황이 가장 기억에 남는 중요한 일이라고 생각합니다. 그럼 혹시 반대로 이거는 좀 후회된다거나 뭐 잘못한 것 같다거나 그런 것도 있으신가요? 후회는 저는 없습니다.
저는 제가 한 거에 대해서 전혀 후회하고 살지는 않고요. 앞으로 지금 이 상황이 아마 2015년도 되면 제가 지금의 제 회사 사이즈에 비해서 한 5배 정도는 성장을 시킬 수 있는 준비를 지금 해놨어요. 네. 그래서 지금 전혀 후회함이 없습니다. 아, 그 인생 살면서 한 번도 후회한 적 없으십니까? 인생 살면서라고 하니까 악마의 질문. 아니 너무나 네, 후회 네, 없어요. 인생까지 살면서 어떤 게 제일 후회되십니까 지금 사실 제가 지금껏 후회되는 것은 다 털어놓으세요 그냥. 네. 예, 털어놓겠습니다. 네. 제가 지금 제 나이 때 지금 제가 이제 50이 좀 넘었습니다만은 제가 학창 시절 때 20대 때 또는 10대 후반 때 이럴 때 제가 정말 그 나이 때 왜 이런 말 있지 않습니까? 과일은 제철에 먹으라고 맛있다고요. 네. 근데 제가 그때 당시에 어떤 느낌을 제가 느끼지 못하고 살아온 것 같았어요. 저는 상당히 어떤 몰입하거나 네. 이게 그렇게 하는 쪽에 왔기 때문에 남들이 다니는 이렇게 흐트러진 생활이랄지 아직 못 해봤어요. 물란한 생활 안 하셨구나. 방탕해질 거야. 방탕하고 물란한 생활 안 하셨구나. 물란까지 안 가도 아, 되는데 네네. 좀 뭔가 이런 여가를 즐기는 그런 생활을 못했던 것 같아요. 네. 아직도 제가 남들 다 하는 어떤 골프를 아직 못 배웠고요. 네. 네, 그래서 그런 부분들이 좀 아쉽다. 노래방 같은 데 가보셨습니까? 노래방 가봤죠. 네. 고고장은요? 고고장이라는 데는 못 가봤습니다. 네, 그러니까 그러셨을 것 같아요. 고고장이 보니까. 못 가봤어요. 고고장이 아니라 지금은 이제 나이트클럽이라고 하는데 클럽, 네. 나이트클럽 같은 경우는 이제 직원 회식 때 네. 이제 몇 번 갔던 기억이 있고요. 여기서 좀 연세 드시면 이제 캬바레 가실 수 있습니다. 예, 아직은 콜라텍 같은데. 아직은 콜라텍도 괜찮고요. 아직 아닌 것 같고요. 할 일이 또 많고 그렇습니다. 근데 지금 이렇게 말씀을 들어보면 주로 하베로는 수출을 위주로 하시는 것 같다는 느낌이 들거든요. 국내에서의 성과도 큰가요? 제가 이제 수출만 지금 하고 있습니다만은 이제 이유가 있어요. 국내에서 만든 제품을 국내에서 풀다 보니까 좁은 시장에서 서로 경쟁하다 보니까 더 싸게 많이 팔기 위해서 물건을 떼다가 하시는 분들이 빨리 가격을 망가뜨리더라고요. 그래서 예를 들어서 이게 소비자가가 10만 원짜리라면 10만 원을 유지가 좀 돼줘야지 해외 나가서 바이어들한테 10만 원에 파십시오라고 줄 수 있는데 국내에서 6, 7만 원 뚝 떨어져 버리기 때문에 해외에서는 손을 안 대요. 그래서 이거 아니다 해서 국내 시장을 완전히 접어놓고 해외만 나가기 시작한 계기가 되는 것이죠. 그게 언제부터 그렇게 하신 건가요? 제가 지금 한 8년 차 된 것 같습니다. 아, 그 전에는 이제 국내를 위주로 했었는데 그게 완전히 바뀌게 그럼 됐죠. 이제 앞으로도 국내는 하실 생각이 없으신 건가요? 제가 해외 전시를 작년에는 27군데인가 나갔고요. 국가를요. 그리고 올해는 지금 한 16군데 국가가 이제 되는 것 같습니다. 그런데 해외 나가가지고 하베론이라고 해서 보시는 것처럼 다 영문으로만 돼 있지 않습니까? 네네. 해놓으면 와서 막 물어봐요. 그럼 표창을 보면 한국 사람이거든요. 모른 척하고 대답을 해주고 있으면 이거 어느 나라 제품입니까라고 물어봐요. 그래서 한국입니다라고 하면 그러면서 이제 한국에 와서 찾아오겠다 여러 가지 해서 이제 수시로 업체 사장님들이 찾아오셔서 저희 제품을 관심을 갖고 이제 하나 둘 뭔가 샘플 개념으로 이제 하시게 되는 그런 시점이 됐습니다. 그러면 이제 여기 앞으로 이제 사회 후배들한테도 뭔가 이런 걸 가정용 의료, 소형 가전이거나 아니면 이런 분야를 할 때 국내 내수보다는 아예 처음부터 해외를 노리고 사업 구도를 그렇게 만들어라고 그렇게 조언을 해주시겠습니까? 그건 절대적인 것 같습니다. 뭔가 기술적으로 여러 가지 자신이 있다면 우선적인 것이 제품을 굉장히 좀 보안을 유지해서 해외에다가 먼저 런칭을 시키신 다음에 자리를 잡고 국내를 들어와도 충분합니다. 그래서 국내는 좀 약간 다른 브랜드로 해가지고 해야겠네요. 해외 가격 유지하기 위해서.
뭐 이제 그런 방법도 있겠지만 그러고 난 다음에 그 시점으로 봤을 때는 아마 좀 유지가 되지 않을까 네. 그렇게 생각합니다. 그래도 뭐 대단하신 것 같아요. 우리 일반 뭐 대기업들 보면은 한국에서는 비싸게 팔고 외국에서는 싸게 팔아가지고 문제되는데 외국에서는 비싸게 팔고 한국에서는 싸게 파니까 굉장히 좋은 제품인 것 같은데 제가 봤을 때는. 예, 저는 외국 나가면 더 제대로 된 급여를 받을 수가 있어요. 특히 시장이 한국은 좋기 때문에 바이어들이 저희는 그 기본 OEM 오더 수량이 이제 3,000개 기준이거든요. 네. 한국에서 3,000개를 꺼내면 전혀 기겁을 하고 이게 접근이 안 되고요. 한국에서는 뭐 100개, 500개 단위 이렇게 접근을 이렇게 하고 싶어 하는데 그러다 보니까 가격적인 부분에서는 접근하기가 한국에서는 좀 어렵습니다. 네. 그러면은 아까 그 지금 한 번 오다 낼 때 뭐 3,000개라고 이렇게 말씀하셨는데 아까 중국에서 150만 대 정도 팔으셨다 그랬잖아요. 네. 그러면 어떻게 생산하신 거예요, 그거를? 저희가 그래서 금형이 상당히 많습니다. 뭐 이 같은 경우도 금형이 이제 한 세트가 조립되기까지는 8벌 정도가 들어가요. 파팅이 8파트 이야. 되기 때문에. 그래서 이것이 이제 쇼트에 따라서 이제 몇 캐비티냐에 따라서 이제 금형 사이즈도 늘어나는데 저희가 처음에는 기본적인 그 캐비티로 해서 개발했었는데 물량이 늘어나다 보니까 물량이 주문이 늘려져 있고 금형을 제작하는 거를 얘가 주문을 못 쫓아갔던 그 작년과 올해 초까지 그렇게 정말 행복한 비명을 질렀는데요. 계속적으로 금형을 개발하고 있었던 것이죠. 그래서 이제 완성되면 또 생산하고 하는데 이 단일 품목 모공 브러쉬를 진동 모공 브러쉬에 관한 한 전 세계적으로 금형 물량 일 생산량이 가장 많은 저희가 3만 5천 개 하루에 매일? 3만 5천 개 나옵니다. 우리나라에 공장이 있는 건가요? 네, 그렇습니다. 근데 이제 지금 말씀하셨지만 이게 그 여러 개의 그 금형들이 조립이 돼서 하나의 제품이 나오는 거지 않습니까? 그러니까 처음에 이 제품을 디자인하셨을 때 금형도 이렇게 제작을 해달라고 아마 설계도를 만드셨을 건데 처음에 주문하자마자 원하는 퀄리티로 그냥 바로 나오나요? 첫 번째. 그냥 금형에 대해서 제가 상당히 예전에는 이러지 않았는데 많이 좀 늙어 보입니다. 왜냐하면 금형 개발할 때 굉장히 손을 많이 썩히고요. 네. 정말 제가 법적인 소송까지도 가고 이제 이런 상황도 있었는데 제가 금형에 대해서 금형만 제대로 문제 없이 나왔다면 아마 여의도에 있는 거 빌딩 몇 개는 제가 샀을 겁니다. 그 타이밍이 중요한데 금형 자체가 문제가 되기 때문에 어려움이 있었어요. 그래서 이제 금형을 개발하실 때 굉장히 주의하실 게 여러 가지가 있는데 그 중에 하나는 직접 그 금형집에 가서 실제로 이 사람들이 얘기했던 제품들 이 금형회사에서 만든 거 맞는지 반드시 확인을 하셔야 될 것 같고요. 네. 그리고 누가 아무리 소개를 했다 하더라도 그것은 반만 믿고 믿지 마십시오. 제가 소개해서 간 곳에서는 반드시 실패봤습니다. 그 금형을 한번 뜰 때 보통 얼마가 비용이 이 소요됩니까? 같은 경우는 1억 5천 정도 듭니다. 1억 5천. 전체 아까 말씀한 6개인가요 이게? 8개 여덟 개. 파팅이 되죠. 그 지금 매출이 올해 얼마 보십니까 매출? 올해는 지나갔고 내년도 말씀을 좀 드리면은요. 네. 우리 목표가 2천억 잡았습니다. 내년도 2천억이요? 예. 직원 몇 분이세요? 지금 직원이 몇 분이 있어요? 지금. 저희 직원 23명인가요? 23명. 직원들이 다 이렇게 슈퍼맨입니까? 이렇게 갑자기 제복 입고 저 거기 들어가면 안 될까요? 인당 배고? 네, 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 네. 저는 이제 준비가 끝났어요. 그래서 제품군이 처음에 이제 제가 이 제품 라인을 형성할 때요. 처음에 시작할 때는 아들, 딸, 제 와이프랑 넷이서 먹을 그 식단을 만들어 가지고 장을 받아가 요리를 해서 먹었는데 먹다 보니까 너무 많아요. 찬이 너무 많고 가짓수 많고 그래서 이렇게 먹을 게 아니고 우리가 조금 더 준비했다가 뷔페로만 만들어 보자. 제가 이제 그런 생각을 했어요. 그래서
다시 말씀드리면 우리 직원이 우리 영업팀에서만 팔 게 아니라 이거를 좀 폭넓게 해가지고 다른 사람들까지 해주자 해가지고 제가 ODM 개발을 해주겠다. 어떤 것이든 해서 이제 그렇게 해놨고요. 지금 보면 아까 말씀드린 것처럼 내년에 2천억이라고 하는 그런 목표 참 상당히 작지 않은 그런 목표인 건 압니다. 근데 제가 자신 있게 말씀드린 것은 지금 제가 갖고 있는 라인 다시 해서 그 어떤 전시장을 통한 영업 바이어를 찾아가서 전시장을 통한 영업을 하는 그 라인이 기존에 우리 농산물과 같은 우리 쌀과 같은 그런 토종 그 라인이라면 저는 이제 그 아까 말씀드렸던 그 하베런 뷰티 포블링에 대한 그 브랜드 떴기 때문에 상당히 많이 떴습니다. 네. 그래서 외부에서 작년부터 계속 얘기가 포블링에 대한 인지도가 이렇게 올라가 있는데 왜 자꾸 그 다음 단계를 안 하느냐라고 저한테 방향을 제시하는 업체가 많았었어요. 그래서 그때는 무슨 말인지 이해를 안 했었는데 자기가 직접 그러면 중국이나 어디에다가 포블링 샵을 만들겠다. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 이제 그런데 그때 당시에는 이제 제품군이 넉넉지 못해서 몇 가지 안 되는데 되겠느냐 했었거든요. 네. 그래서 올해 제가 생각을 하는 건데 어차피 제품군이 많아졌기 때문에 지금 밖에 나가면은 여러 유명한 말씀 안 드려도 아는 화장품 브랜드들이 그 로드샵에 많이 있지 않습니까? 네. 그런 샵처럼 포블링 샵을 만들겠다. 거기에는 미용 기계가 다 집합되어 있는 샵을 만들겠다. 이게 이제 제 내년의 목표 하나 중에 이제 있고요. 또 하나는 지금 말씀드렸던 두 가지 나머지에 대한 상황 그 판매 루트는 이제 온라인이라고 저는 봅니다. 그래서 온라인 마케팅을 우리 제품을 바이오에 갔다가 그 회사에 넘겨서 이루어지는 몇 단계 공정을 거쳐서 가는 그런 온라인 마케팅을 우리 회사에서 직접 운영을 하겠다. 해외 직판 사이트를 만들겠다? 그렇습니다. 네. 그래서 그런 두 가지 큰 상황을 가지고 제가 내년도 활성화만 시켜서 궤도에 오른다면 아까 말씀드렸던 그런 목표치는 아마 그 이상 되리라고 올해 매출은 지금 한 대략 한 어느 정도 예상하십니까? 올해 매출은? 올해 아마도 한 150억 정도 150억이요. 될 겁니다. 야, 상당히 많이 신장하셨다 그래도. 예. 150억이면 근데 이게 말이 되는 게요. 아까 중국 시장 포블링이 나간 게 1000만 대잖아요. 1000만 대에서 150만 대만 했는데 150억을 했으니 그 1000만 대에서 지금 앞으로 더 아까 포블링 샵까지 해가지고요. 다른 거까지 판매하고 막 한다면 2천억이란 게 아주 뭐 허황된 거는 아닐 수도 있겠다. 생산량이 못 따라갈 것 같은데 만약에 그렇게 된다 그러면 진짜 그걸 어떻게 다 만들죠? 생산량은요. 제가 원래 제조 쪽의 전문이기 때문에 주문만 오면 좀 만들 수 있습니다. 네. 예. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그 금형에 대한 상황들이 그 이미 나와 있는 제품들이고 제품군이 형성되어 있기 때문에 아마 지금 개발하는 그 제품 중에 아마 몇 개도 채 못 파는 제품이 있어요. 네. 그렇듯이 저는 해마다 그 신제품을 4-5가지 정도는 기본적으로 만들 계획이고 아마 올해도 그 이상 만들었다고 저는 봅니다. 그래서 그 목표치는 충분히 저는 자신 있다고. 자, 근데 지금 이제 여기 하베런은 지금까지 어떻게 보면 이제 이런 실제 개발하고 제조하는데 엄청난 이제 강점을 갖고 계신 거거든요. 근데 지금까지 쭉 보면 온라인 마케팅 쪽을 온라인 해외 직판을 하신다 했는데 해외 직판 쪽에 지금 엄청난 노하우가 있으신 것도 아닌데 이런 것을 어떻게 지금 준비하고 계십니까? 제가 직원들한테 항상 얘기가요. 내가 아무것도 모르는 저는 이게 개발에 대한 건 자신 있지만 어떤 그 영업 또 사업을 꾸려나가는 데서는 전혀 노하우가 없고 제가 전문도 아닌데 여기까지 끌고 온 것만 해도 나는 잘했다고 생각한다. 네. 여러분들이 전문가들이 모인 상태이기 때문에 저희 직원들은 대다수가 아마 평균 연령이 40대가 넘습니다. 아, 네. 보면 그 친구들이 그러면 앞으로 40대들이 여기 입사하면 받아주십니까? 40대는 이제 안 돼요. 평균 연령 그 이상 되는 분들도 지금 옵니다. 아, 네. 얼마든지 저는 제가 왜 이제 그 연령대가 높게 지금 자리를 잡았냐면 저도 나름대로 생각이 경험에 의해서 한 겁니다. 네. 다시 얘기해서 지금
사업하고 계시는 사장님들 이해하시겠습니다만은 사람을 구하려면 가장 활동적이고 아주 잘 움직일 수 있는 30대 초반에서 중반 이 그렇죠. 정도가 굉장히 그 활활 타오르는 그 그렇죠. 이제 굉장히 활력이 넘치는 부분들인데 그분들하고 대화를 하려면 돈이 많이 들어가요. 네. 많이 들어갑니다. 그리고 그분들에 대한 경험을 다 살려가지고 쓰려면 굉장히 잘 해주지 않으면 한 번 또 굴러서 또 다른 데 좋은데 또 넘어갑니다. 맞아요. 그리고 키워놓으면 또 가고요. 그래서 저는 생각을 바뀐 것이 제가 직원들한테 우스갯소리 그래요. 여러분들은 지는 해다. 갈 데가 없다? 네, 지는 해다. 지는 해끼리 모였는데 자 멋있게 아니 40 넘었는데 이제 마지막 멋있는 그 노후를 한번 만들어 보자. 네. 제가 이제 직원들한테 그렇게 얘기를 합니다. 네. 그래서 직원들하고 지금 이제 직원들 오신 것 같은데. 예 지는 애처럼 안 보이는데. 떨어지는 낙엽처럼 보이지 않습니까? 아니 직원들이 그래서 굉장히 몇 사람은 직접 회사를 운영했던 친구들도 있고요. 아, 네. 그 팀의 책임자였던 그 전문가들이 모인 그 우리 직원들이기 때문에 아까 말씀하셨던 그 매출 대비 인원 대비 이것은 일당 100 아마 일당 1000 이상의 네. 활약이 나옵니다 저희가. 네. 혹시 그 인원을 채용하실 때는 인맥에 의해서 소개를 받으신 건가요? 아니면 공식적으로 이렇게 채용을 하신 건가요? 채용 공고를 내서? 저는 인맥에 대한 상황은 절대 사절하고요. 사절하고 채용 공고를 통해서 면접을 통해서 이렇게 하고 있습니다. 그 면접 보실 때 이게 40대 이상 면접 보실 때 주로 어떤 식으로 그 선별을 하십니까? 질문 같은 걸 하지 어떤 그 있다면 어떤 식으로? 일차적인 것이 이제 그 이력서에 나와 있는 내용을 토대로 이제 검증 나름대로 네. 이제 최대한 질문을 통해서 검증하는 과정이 있고요. 아마 우리 또 책임을 맡고 있는 그 책임자가 지금 여기 나와 있습니다만은 그 책임자가 상당히 면밀하게 서류 검토를 합니다. 네. 그래서 그 저한테 오기까지는 여러 그 과정을 거쳐서 이제 5배수 정도 추천하면 제가 이제 면접을 통해서 제 의사를 이제 표현하는 그런 절차를 밟는 것이죠. 그럼 주로 어떤 면을 주로 보시나요? 저는 이제 그 가장 중요한 건 그 사람 이게 성격인데요. 네. 성격을 본다고 하면서도 그 이력 내역을 보면 그 능력을 쫓아갈 수밖에 없는데 제가 능력을 쫓아가 가지고 많이 당한 경우가 있어요. 근데 중요한 건 그래도 앞으로는 능력을 봐야 되겠지만 그 사람의 됨됨이가 가장 중요할 것 같다. 저는 그렇게 봅니다. 근데 성격이라면 너무 폭넓잖아요. 성격 중에서 특히 어떤 점을 보시는지 충성도, 성실성 아니면 어떤 거를 보시는 건지. 가장 중요한 게 이제 성실성인 것 같습니다. 가정도 잘 유지하고 있고 성실하게 살아왔던 그런 것을 좀 찾아야 되는데 그게 힘들더라고요. 직접 가서 집에 가서 확인해 볼 수도 없고. 그렇죠. 그게 힘든데 그래도 어떻게든 간에 그 성실성. 그럼 이러면 여기 임설 대표님 같은 경우는 지금 40이 넘었는데 결혼 안 했거든요. 예. 이런 분들은 그러면 안 뽑습니까? 이혼을 안 했잖아요. 그래서 결혼 못했으니까 결혼 안 한 거 아니야. 예. 이혼 안 했으면 이런 분들 됐지. 뽑나요, 안 뽑나요? 아니 결혼 여부는 관계 없습니다. 네. 그러니까 이혼만 안 하면 되는 거죠. 그럼요. 고마워요. 근데 대답을 조금 늦게 하신 것 같아요. 갑자기 덥네. 제가 궁금했던 거는 뷰티 관련 제품들을 만드는 회사는 그 직원분들이 다 미남 미녀가 아닐까 하는 생각을 했었거든요. 그 하베르는 어떤지 좀. 네. 근데 그게 참 제가 그런 질문을 많이 받습니다. 제가 이제 그 바이어들하고 대화를 하다가 이게 보면 바이어들이 유심히 보면서 그거 하면 그렇게 젊어질 수 있느냐고 저한테 얘기를 합니다. 네. 제 피부가 좋아 보였나 보는데 그걸 떠나서라도 저희 회사에 처음에 면접 볼 때 모습 이 직원들이 해가 가면 갈수록 굉장히 예뻐지거나 멋있어져요. 세련돼지고. 그 중에 이제 한 친구가 저기 와 있는데 상당히 어느 분? 아니 저는 저 네 분이 저 오신 분들이 다 지금 많이 멋있어진 거죠 지금요? 그럼 자네 우리가
자기 마인드. 야, 엄청 멋있어졌습니다. 야, 역시 회사는 좋은 데 다녀야 돼. 근데 그러면 멋있- 비포 멋있- 애프터 멋있- 사진을 좀 보여줘야. 멋있으시죠? 근데 좋은 그 아까 대표님이 말씀하셨듯이 대표님은 제조 쪽에 강점을 가지신 분이란 말이죠. 네. 그럼에도 불구하고 금형을 하는 데 있어서 계속 어떤 실패를 많이 보셨단 말이에요. 네. 근데 지금 제 주변을 보더라도 이제 뭔가를 사업을 시작하는 사람이 됐든 아니면 신제품을 개발하는 그런 회사들이 많이 있거든요. 첫 단계가 금형업자를 선출하는 건데 거기에서 많은 고민을 하더라고요. 왜냐하면 주변에서 한 번에 이렇게 성공한 경우들이 없으니까 예정된 자금은 요만큼인데 어떻게 하면은 최대한 그 첫 번째 그냥 정말 마음에 드는 금형업자를 만나서 그냥 원샷으로 그 제품을 뽑을 수 있을까요? 그거는 불가능할 것 같고요. 그럼 일단 금형비를 업을 해야겠네. 몇 번 실패할 거 감안해서. 금융이 너무 많이 수업료를 들어가요. 내셔야 될 것 같고요. 네. 너무 많이 들어. 중요한 건 이게 직접 소개도 좋습니다만은 직접 그 회사를 방문해서 면밀하게 보세요. 한 번은 제가 그렇게까지 했는데도 당한 그런 케이스 있습니다. 그래도 확인하시고 정말 그 회사에서 개발했던 그 제품들에 대한 상황을 퀄리티를 좀 보시고 그렇게 하시는 것이 좋습니다. 그 뭐 계약을 할 때 뭐 좀 주의해야 될 건 없나요? 의뢰를 하기 전에 어떤 것들은 꼭 나중에 그런 어떤 말도 안 되는 제품이 나왔을 때 그 배상이라든가 이런 것들을 위해서 꼭 체크해야 되는 것들. 반드시 그 계약을 하시고 이행증권을 끊으셔야 되고요. 이행증권이요. 예, 계약이행증권, 이제 선급급 이행증권, 계약이행증권 이런 그 이행증권을 끊으셔야 그런 그 사고 났을 때 금융사고 났을 때 어떤 그 대변에서 싸울 수 있는 그런 어떤 자료가 근거가 되고요. 그러시고 그 세금 계산서는 물론 예. 당연히 바로바로 끊어서 넘어가셔야지 나중에 몰아서 끊는다, 돈만 먼저 나간다 이것은 굉장히 위험합니다. 그래서 법적인 상황들을 계산서, 이행증권 이제 그런 부분은 필수적으로 해놔야 될 것 같습니다. 네. 자, 요거 하나만. 네네네. 근데 우리가 보통 거래할 때는 선수금 뭐 20% 30% 주고 나머지 완성되면 뭐 잔금을 다 치르든 뭐 이러잖아요, 보통. 그 어떻게 지불하는 게 좋은 거예요? 금융은 지금 뭐 금형 드시려는 거예요, 지금 뭐? 한번 떠보려고요. 금융은 아마 대개가 그 선수금과 잔금 개념이 아니고 아마 3번 정도 요구를 할 겁니다. 중도금까지 요구하는데 그 이제 시점이 중요한 것이죠. 선급금에 대한 부분은 이제 준비 단계에서 이제 부품을 사야 되기 때문에 필요한 것 같고요. 그 다음에 중도금 같은 경우는 어떤 그 진행했을 때 1차 시사출을 나왔을 때 1차 사출. 예, 1차 그 T0라고 하는 부분, 네. 1차 사출 나왔을 때 그걸 가지고 기준을 해서 할 것이냐, 이걸 정확히 계약서에 명기를 해야 될 것 같고요. 그러고 난 다음에 이제 완전히 그 양산이 책에 들어와서 몇 소트 이상 됐을 때 이제 잔금을 주겠다. 그 기준이 분명히 있어야지 그냥 두리뭉실하게 했다가는 꼼짝없이 또 말려 들어갑니다. 예. 예전에 저도 그런 경험이 있었어요. 아, 그래요? 자, 그러면 여기 권 원장님께서 이제 성형외과 원장이시, 외과는 성형 원장. 뭐 금형이나 성형이나 뭐. 그게 아니라 성형 쪽에 미용이니까요. 뭔가 성형 쪽에 혹시 대표님 어떤 아이템 같은 거 있으십니까? 앞으로 하고 싶은 아이템. 뭐 두 분이 오늘 만나셨으니까 뭐 같이 뭐 하시. 아니면 권 원장님께서 이런 아이템 괜찮을 것 같다. 거꾸로. 그러니까 일단은 이제 사실 고주파를 저희도 많이 쓰고 이제 시장에서 이제 의료기로 나온 것들이 많이 있는데 저희 같은 경우는 그 서모라고 하는 게 있어요. 그 이제 1MHz 정도 나오는 고주파 기기인데 그 현재 국내에는 이제 그와 유사한 장비가 없거든요. 그래서 그런 것들 이제 향후에 개발이 되면 좋지 않을까 하는 생각을 항상 하고 있었습니다. 예, 이제 성형외과면은 이제 어떤 꿰매고 뭐 그건 수술 말고요. 여기 볼륨 여기 그러니까 수술적이 아니라 볼륨. 비수술적인 걸로. 모르겠습니다. 제가 이제 그쪽에 또 약하기 때문에 잘 모르겠는데 그 성형 쪽이라고 하면은 이제 저희 고주파가 상당히 쓰이는 것이 이유가 있는데 이 고주파 신부 관련기는 아까 말씀하신 그 뭐라고 하시는 부분 네. 저도 이제 알고 있는데 그 부분하고는 좀 차이점이 이거는 신부열을 내는 기계이기 때문에 이걸 이용을 하게 되면 아까 말씀드렸던 그 성형 수술했을 때 어떤 그
상처 이거를 빨리 아물게 해주는 그런 효과적인 기계예요. 그래서 성형하는 그 병원에서는 항상 고주파로 그 사후 관리를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 네, 저희도 하고 있습니다. 예, 그렇습니까? 수술은 아니지만. 예. 그래서 고주파가 상당히 여러 가지 다목적으로 쓰고 있는 그런 병원에서 쓰고 계시는 이제 그런 아이템인 걸로 알고 있습니다. 사실은 뭐 저도 그때 이제 뷰티 코리아인가 거기 가보니까 이제 IT 기술이 맨날 스마트폰 이런 데서 이제 벗어나가지고 이 미용하고 이런 그 엔지니어 뭐 이 엔지니어들이 이 미용 분야로 진출하면은 굉장히 이 뭐가 길이 많을 것 같더라고요. 여기는 아직까지 스마트하고 뭐 이게 웨어러블 이런 게 아니니까 뭔가 이 엔지니어들도 좀 그 여성분들에 대해서 좀 관심을 좀 더 갖고 했으면 좋겠다는 생각 들더라고요. 너무 사람이 많더라고요. 그래서 이 하베런 이 제품도 이게 뭔가 그때는 어떻게 생각하셨는지 모르겠지만은 지금 시대하고 딱 맞아떨어지는 게 아닌가 하는 생각 들더라고요. 저는 디자인도 디자인이지만 색상이 좀 강렬하면서 좀 섹시하지 않나요? 저는 그런 생각이 좀 드는데. 디자인도 40대 분들이 많으신가요? 디자인팀에도? 그럼요. 예. 그렇게 하고 이제 그 30대 중반, 후반 이렇게 포진이 돼 있는데요. 아무래도 이제 그 젊은 층이다 보니까 좀 더 공격적인 그런 디자인을 많이 내놓는 것 같더라고요. 젊은 층이라고요? 예, 그 디자이너들. 그럼 이 디자인은 색상이라든가 이거 대표님이 최종 결정하세요? 아니면 디자인의 어떤 팀장이나 실장이 결정을 하시나요? 죄송하지만 제가 진두지휘합니다. 제가 마음에 안 들면은요 다시 해야 되는 그런 상황이기 때문에 제 마음에 들도록. 자, 그 내년도에 만약에 그 대표님 예측대로 회사가 급성장하게 되면 뭐 5배, 10배 이상 성장하게 되면 아무래도 이제 많은 인력들을 또 충원하셔야 될 것 같거든요. 아무리 뭐 온라인 마케팅 하신다고 하더라도 그럼 이제 새로운 인력들을 충원하신다, 갑자기 많이 들어오신다면 기존 조직하고도 뭔가 알력이 있을 수도 있잖아요. 그런 거에 대한 지금 뭐 보관이라든지 그건 어떻게 생각하고 계십니까? 저도 이제 그 점이 가장 염려스러운데요. 네. 또 워낙 우리 직원들, 기존의 직원들이 상당히 아까 제가 인성을 중요시하기 때문에 상당히 그 댐댐들이 좋은 분들이에요. 그렇지만 또 새로운 팀, 또 새로운 그 어떤 그 이제 규모 있는 부분들이 좀 이제 갑자기 나타나면 그렇죠. 좀 서먹함도 있을 텐데 그런 부분이 가장 걱정이긴 합니다만은 제가 만약에 그거를 잘 해결하지 못하면 우리가 목표 달성을 못한다는 그런 큰 과제가 있기 때문에 목표가 있기 때문에 아마 우리 직원들도 많이 따라주고 이해를 많이 해줄 거라고 이렇게 믿습니다. 네. 자, 그럼 이제 Q&A 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분들 마이크 준비해 주시고요. 질문 하실 분들은 이제 자 여기 앞으로 전달해 주시겠어요? 네, 질문 여기. 네, 먼저 하세요. 네, 먼저 하세요. 예, 잘 들었고요. 저는 이렇게 질문보다 어떻게 보면 제안일 수 있을 것 같아요. 제가 이제 스타트업 컨설팅을 좀 하면서 느낀 건데 지금 어쨌든 디자인에 굉장히 초점을 맞추고 있지만 굉장히 어려운 부분이고 하지만 대표님께서는 회사가 제품 제작과 거기에 굉장히 어떤 강점을 가지고 있단 말이에요. 그러면은 요즘에 크라우드 펀딩 뭐 이런 개념도 굉장히 유행을 하고 있는데 디자인에서도 그런 크라우드로 해가지고 아이디어를 이렇게 방출한 다음에 거기서 채택을 하면서 서로 협업하는 방식으로 그런 아이디어를 뭐 짜는 거 어떨까? 뭐 그런 제안이 있는데 어떻게 생각하십니까? 저는 모르겠습니다. 지금 미용 기계 쪽에 지금 사업을 하고 있습니다만은 새로운 아이템 또는 새로운 방향의 어떤 상황이 돈다면 남들이 하지 않은 그런 방향이라면 저는 얼마든지 받아들일 수 있고, 예, 그렇습니다. 네. 저기 그 유통망에 관해서 좀 궁금해서 네. 질문 드리려고 그러는데 해외에 현재 이제 나중엔 직판 뭐 샵이나 이런 것도 생각을 하고 계시지만 현재는 그러면 해외 지금 수십 개 나라의 유통망은 어떤 식으로 하고 계신지가 좀 궁금합니다. 아까 전시를 통한 바이어를 찾았다고 말씀을 드린 것처럼요. 그 바이어들이 그 온라인이랄지 또는 그 로드샵이랄지 이런 여러 가지 계통의 물건을 공급하거나 또는 그런 계통에서 물건을 가져가는 이제 상황인데요. 그런 쪽에 어떤 그 일례로 이제 홍콩에 우리 그 빅바이어라고 할 수 있는 그 동조라고 하는 상황에 보면은 홍콩의 그 뭐 좁은 지역입니다만은
80개에 대한 그 샵이 있어요. 저 홍콩 시내. 그리고 중국에도 지금 이제 진출해가지고 한 30개 정도 샵을 갖고 있거든요. 로드샵을. 그런 쪽에서 많이 홍보를 하고 있고, 그리고 또 중요한 건 이런 그 방문 판매에 대한 그 상황이 이제 부쩍 저희 제품에 관심을 갖고 이제 하고 있거든요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 그 매출액이 뭐 그렇게 정하면 되겠느냐라고 놀라셨겠지만, 저희는 제품군이 형성되어 있는데, 아까 그 올해 그 150억 가량의 매출이 달성된 것은 지금에 갖고 있는 제품이 아니라 아마 일부 품목에서 매출이 급선하기 때문에 차지한 내용인 것 같고요. 나머지 상황은 이제 시작 단계에 있었기 때문에 제가 아까 감히 목표치를 설정한 부분이거든요. 그래서 그 거래처 그런 부분은 이제 폭넓게 다양하게 이루어지리라고 저는 생각합니다. 나라별로 다양하게 어디는 예를 들어 나라별로 어디는 뭐 방판업체, 예. 그 어디는 예를 들어 자체 유통망을 갖고 있는 유통 회사라든지, 그러면 뭐 우리로 따지면 오파상 같은 그런 데들도 있는 데도 있겠네요. 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 대표님 말씀 잘 들었습니다. 전 굉장히 프랙티컬한 질문 드리겠는데요. 저 같은 경우는 이제 마사지샵에 가서 마사지를 받으면 거기도 고주파 기계가 놓여져 있어요. 근데 저는 피부가 되게 얇고 약해서 고주파 치료를 받으면 안 된다고 그러거든요. 근데 그런 진단을 뭐 병원은 아니니까 진단은 아니지만, 그러니까 그런 얘기를 들은 사람도 이 기계를 사용하면 효과가 있는지, 혹시 부작용은 없는지 궁금합니다. 저도 이제 전문 의사가 아니기 때문에 감안하고 들었으면 좋겠는데요. 제가 아는 상식에서는 우리가 예민성 피부가 얇을 때에는 열에 약하다고 저는 생각이 돼요. 그래서 아마 사우나나 이런 쪽에 한증막 특히 그런 쪽에 오래 계셔도 굉장히 빨리 노화가 올 거예요. 그래서 그런 부분을 피하셔야 되는데, 특히 이 같은 경우는 열을 발생시키는 기계다 보니까 그런 주의할 점이 있고, 특히 이제 그 업소용 같은 경우는 주어진 시간 안에 빨리 그 케어를 해줘야 되기 때문에 굉장히 출력을 높여서 마치 호떡 뒤집듯이 해요. 그렇기 때문에 이 피부에 노화를 쉽게 할 수가 있고요. 그래서 사용하실 때는 조금 은은하게, 신부애를 유발시키는 개념으로서 은은하게 해가지고 그 시간만큼씩 반복하시는 것이 효과적일 겁니다. 네, 말씀 잘 들었고요. 이제 저도 이제 잠을 좀 적게 자는 편이어서 이제 궁금해서 이제 여쭤보는 건데, 모든 그 결과물들을 잠과 바꾸셨다고 하셨잖아요. 그러면 이제 그 잠을 잊으면서 많이 그 생각하고 고민하신 거에 대해서 이제 대표님께서 이제 따로 좀 메모를 하신다거나 아니면 따로 글을 써서 정리해 두신다는 대표님만의 그런 특별한 노하우는 어떤 것인지 알려주실 수 있어요? 그러니까 흔히들 이게 자면서 이게 누워서 하는 것은 또 금세, 저 같은 경우는 이제 그 금세 까먹더라고요. 아침에 그때 생각했던 거 기억이 안 나는 경우가 이제 종종 있었어요. 그래서 제 머리맡에는 항상 그 메모할 수 있는 그 준비가 돼 있고요. 그냥 어두운 데에서도 제가 스케치를 하거나 어떤 그 포인트를 해놓으면 그것이 많이 기억을 되살리는 데 도움이 되고요. 그런 것 같습니다. 그 중국에서 살다 왔는데, 그 중국에 제가 살고 있을 때 삼성 휴대폰을 4년 전에 처음 갔을 때 샀어요. 그냥 일반적인 그 대리점에서 샀는데 가짜였어요. 나중에 고장 나가지고 알고 보니까. 네. 이 제품 같은 경우에도 그냥 일반적인 엄청 큰 데에서 샀는데도 가짜가 나올 수가 있잖아요. 그럴 때 AS를 만약에 고객이 요청하면은 만약에 어떻게 하실 건지, 왜냐면 이것도 사후 관리가 되게 중요하잖아요. 그 제품이니까 어떻게 하실 건지. 우선적인 것은 저희가 그 가품 정품을 먼저 확인을 합니다. 저희가 사이트에 들어가게 되면, 제품을 사게 되면 여기에 작은 글씨로 이게 숫자가 보입니다. 이게 우리 제품에 대한 고유 번호예요. 어디요? 있지 않습니까? 이게 레이저로 저희가 그 숫자를 박아놓은 건데, 이것은 전 세계에 얘 하나밖에 없는 숫자예요. 우리 주민등록 번호와 같은 숫자거든요. 그래서 먼저 그런 상황이 되면
우리 사이트에서 번호만 좀 확인을 하고 아닐 때에는 저희는 전혀 안 해줍니다. 그리고 정품일 때는 새 걸로 교환을 해줍니다. 질문 하나 드리겠습니다. 네. 그 세계적인 투자자인 워렌 버핏은 질레트라고 하는 회사에 투자를 했습니다. 예. 질레트는 수익 구조가 이제 면도기를 파는 거지만 사실은 면도나라서 수익을 얻고 있지 않습니까? 이제 제가 오늘 말씀 듣기로는 이것이 이제 여자 쪽 여성분들이 사용하나 잘은 모르겠지만 아마도 비즈니스 모델 구조가 질레트 구조하고 비슷해지지 않을까 생각을 합니다. 근데 이제 저 구성품을 제가 잘 모르겠는데 질레트처럼 이렇게 면도기를 갖다 계속 그 발전시킴으로써 다른 사람들이 쫓아오지 못하게끔 이렇게 이제 수익 구조를 가져가는 것 같거든요. 사장님도 아까 이제 말씀하신 디자인도 물론 중요하긴 하겠지만 다른 업체들이 들어오지 못하는 어떤 그런 계속 소모되는 소모품으로서의 구조 이거를 첨가시키셔야지만 아까 말씀하신 한 2천 원 더 나가서 뭐 1조 원 이상의 시장을 만들 수 있지 않을까 생각되는데 그런 부분이 혹시 생각되시는 게 있다고 한다면 예. 힌트를 좀 주시면 감사하겠습니다. 예, 굉장히 좋으신 질문 같은데요. 이 기계는 이제 수명이 상당히 어쩌면 그 무한정일 수도 있고 상당히 오랜 기간 동안에 사용하기 때문에 한번 구입을 하게 되면 뭐 2번, 3번 할 수 있는 상황이 좀 작은 건 사실입니다. 그래서 저희가 의도적인 건 아닙니다만은 이 제품을 사용할 때는 항상 반드시 그 고주파 크림을 바르고서 써야 되는 그런 소분성 제품이 있고요. 그리고 이제 이 클린저도 마찬가지 저희가 그 패키지 형태로 클린싱 폼을 같이 세트화 시켜서 이제 하고 있고요. 더 나아가서는 이 기계가 고주파 기계 예를 든다면 고주파 기계가 아까 말씀드린 것처럼 그 열을 올려서 혈액순환을 왕성하게 해주고 피부에 어떤 그 열을 식히기 위해서 모공을 열어서 땀을 노폐물을 노출시키는 과정 속에서 이제 그 모공이 열어졌지 않습니까? 그런 상태에서 우리가 흔히들 그 좋다는 그 앰플, 기능성, 뭐 세럼 이런 것들을 이제 도포하기 위해서 하는데 이 고주파를 했을 때 모공이 열린 상태의 도포가 굉장히 수월하게 들어가고 또 우리 기계 중에 이온 도입 시켜주는 기계가 있어요. 그러면 이 화장품을 빨리 인체에 흡수시킬 수 있는 그런 기계들이기 때문에 말씀하신 것처럼 소모성, 그러니까 앰플이나 세럼 이런 제품들을 또 개발해서 이미 몇 가지가 나와 있는 그런 관계입니다. 예. 네. 자, 또 온라인에서 지금 이경 선생님께서 제품을 제조하는 기업으로서 가장 잊을 수 없는 블랙 컨슈머가 있다면 그럴 경우 컴플레인에 대한 대처법은 어떻게 하셨는지. 저 가품 가지고 와서 AS 다니는 사람들 아니에요? 제가 참 그 잊을 수 없는 것은 처음에 우리가 흔히들 보면 그 8.1 현상을 예를 들면 쫓으면 도망가지 않습니까? 다시 오더라도 네네. 처음에는 그랬습니다. 그런데 시간이 흐르면서 올 봄의 상황을 보니까 이 친구들이 쫓았더니 오히려 저한테 물어요. 다시 그 친구들이 하베런 제품이 짝퉁이다 이렇게 표현을 해요. 그러면서 서류를 들고서 이제 얘기를 하는 거거든요. 아까 말씀드린 것처럼 품목이 여러 군이 있는데 그 중에 군을 전혀 엉뚱한 무슨 시멘트와 같은 원료 그런 제품의 군을 딱 만들어 놓고 포블링이다 이렇게 얘기를 해요. 중국 업체가요? 그렇습니다. 네. 그러니까 다른 데서는 모르죠. 포블링 그 등록했다는 그 증서가 있으니까 그 안에 있는 그 세부적인 것은 보이지도 않을 뿐만 아니라 없습니다. 그렇죠. 그러니까 포블링이라고 하는 그 상표가 등록이 돼 있다는 것을 중국의 모 회사가 돼 있다고 하는 것을 이제 가지고 인터넷에 돌리는데 우리는 그 내용을 나중에 알죠. 중국 인터넷 사이트를 계속 들여다보는 상황도 아니고 그렇죠. 그 넓은 지역을 그러다 보니까 얼마 있다가 이런 내용들 알게 돼요. 그럼 뭐 여러 군데로 그 루트를 통해 가지고 이제 만연된 그런 그 이유거든요. 그러다 보면은 그 친구들이 우리가 정품 이게 등록한 게 있다고 하면 그네들이 미리 더 광고를 내 가지고 하베런 거보다 자기네께 더 앞서 있다. 뭐 이런 식의 광고를 내서 아까 표현한 것처럼 그 돌아서 무는 자기네가 주인이라고 하는 그런 억지를 주는 그게 심합니다. 네. 그럼 그런 것도 한국에서 수입해서 팔기도 하나요? 예, 그런 게 간혹 보여가지고 지금 이제 그 아마 경찰서 가서 많은 그 조서를 막 꾸미고 있을 겁니다. 한 3군데 정도를 저희가 고소한 상태입니다.
지금 그렇게 가능하신 것은 이미 디자인 등록을 해놓으신 거기 때문에 그런 건가요? 그렇습니다. 상표 등록하고요. 자, 또 질문 있으신가요? 자, 질문. 네. 상세한 얘기 고맙고요. 저는 그냥 궁금해서 하나 좀 여쭤보려고 합니다. 이 제품이 이제 고주파를 이용한 이제 기기인데 최근에 듣다 보니까 테라헤르츠라는 그런 개념의 의료기기도 뭐 나올 수 있는 것처럼 얘기가 되고 있더라고요. 혹시 그런 제품하고는 어떻게 차이가 있을 수 있을지 궁금합니다. 테라헤르츠라고 테라헤르츠. 테라헤르츠. 저는 이렇게 봅니다. 우리가 그 고주파 심부 발열기, 다시 해서 이제 그 생체적으로 제가 어떤 논문을 보니까요. 심장, 비장, 췌장을 가장 가까운 데서 효과적으로 컨트롤할 수 있는 그 어떤 치료할 수 있는 부분이 30만 헬츠예요. 그래서 지금과 같이 뭐 테라헬츠 이런 부분까지 안 가더라도 가장 효과적으로 할 수 있는 바디 같은 경우는 30만 헬츠가 가장 27만과 30만 사이에 그 군이 형성되어 있거든요. 그래서 이제 그것은 오히려 효과적인 부분이 저희가 이제 주파수 권역이 맞는 것 같고요. 그다음 페이스 같은 경우는 이제 1만 헬츠 정도 상황을 만들었는데 그 정도면 충분히 진피 정도의 상황에서 개선시킬 수 있는 그런 효과적인 주파수라고 적절한 주파수라고 저는 생각하기 때문에 그 이상의 주파수 권역은 저희는 용도를 안 맞다고 봅니다. 대표님 질문 하나 하도록 하겠습니다. 저 상품들 디자인이 굉장히 아름답고 들고 계신 것도 파란 색깔 굉장히 마음에 드는데요. 근데 디자인은 아름답지만 예를 들어 저는 그 하베런이 이런 식으로 돼야 되지 않을까 생각합니다. 이 앞에 있는 이 맥북처럼요. 이 디자인이 되게 제 생각인지는 모르겠지만 아름다워요. 그리고 여기 있는 애플이라는 브랜드가 갖고 있는 그 어떤 내가 이걸 갖고 있음으로써 전문성이 생긴다든지 그런 느낌이 있거든요. 근데 하베런 같은 경우에는 디자인은 애플과 거의 견줄만 하지만 이 브랜드는 애플만큼 지금 사람들한테 이렇게 포지셔닝이 돼 있느냐 이게 의문인데, 그래서 드리고 싶은 건 고주파 기기 했을 때 하베런으로 이어질 만한 어떤 하베런이 갖고 있는 그 단어의 뜻이 있는지 의미가 있는지, 그리고 디자인뿐만 아니라 이 브랜드 전략까지 지금 어떻게 가져갈 건지 혹시 그 전략이 있다면 궁금합니다. 답에 앞서서 굉장히 그런 위치까지 비교를 해주신 것에 대해서 감사를 드립니다. 감히 애플에 견주시는 것에 대해서 제가 감사드리고요. 저희가 그 처음에 회사를 창립할 때 그 하베런이라고 하는 브랜드를 제가 만들었다고 하는 것처럼 그게 그때 당시에 4,500만 원짜리 브랜드예요. 하베런이라고 하는 그 하모니 밸런스가요. 그래서 그 상황을 만들어서 포야라고 하는 부분과 저희 회사에 보면은 그 브랜드가 꽤 여럿 있어요. 제가 그거를 전문 회사에 의뢰해가지고 만든 그 브랜드거든요. 그래서 그 부분들을 가지고 아무리 제가 공을 들였고 또 투자를 해서 기계를 많이 이쁘게 만들어서 띄우려고 애플 이상으로 띄우려고 노력 많이 했는데 안 돼요. 시간이 많이 걸렸지 않습니까? 그래서 제가 이 고주파 기계를 개발을 해서 자존심을 걸고 이 기계이기 때문에 저도 나름대로 엔지니어이기 때문에 기계다운 기계를 만드는 게 우리 하베런, 다시 해서 포야에 대한 모토입니다. 그래서 이제 우리 그 목표고요. 그런데 그 부분을 가지고서 여기까지 왔는데 2년 전에 얘를 제가 굉장히 쳐다보면서 만지작거렸어요. 망설였다는 표현인데, 야, 이거 기계도 아닌 것을 내가 하베런 포야에다가 얘를 접목을 시키면 이거는 내 자존심도 문제가 될 뿐만 아니라 이게 굉장히 무너질 수가 있다. 그래서 망설이다가 제가 고민 끝에 얘를 포야라고 넣지 않고 포블링이라고 이거를 브랜드를 내렸어요. 그래서 얘를 가지고 왔는데 오히려 이 막내가 정말 포블링 이 막내가 오히려 포야를 끌고 가는 지금 판이 바뀐 그런 상황이 되어버렸습니다. 그렇듯이 처음부터 얘를 만들었는데 포블링이라고 하는 부분은 스페링 읽기도 곤란한 이런 내용이 그 사과 그림 하나 그리는 것 어떻게 비하겠습니까? 하지만 지금 불과 2년 만에 얘가 이 단일 품목에서는 세계 제1 상품이 됐어요. 그렇다면 모르겠습니다. 이 애플하고 거의 비슷한 상황이 아닐까. 저는 그렇게 봅니다. 이쪽에 대해서는. 근데 중국 사람들은
포블링이란 것을 중국 사람들은 왜 그 브랜드 발음이라든지 그 뜻 같은 걸 중국 사람들이 잘 알고 그걸 좋아하는 이유가 뭐라고 생각하십니까? 뭐 제품도 이유가 있겠지만 우선적인 것이 제품의 그 퀄리티라고 저는 봅니다. 그리고 그 제품이 이게 다른 데도 있지만 우리 포블링을 선호했던 것이 아까 표현처럼 미용기기 전문 회사에서 만든 제품이다. 그때만 해도 이제 하베런 포야가 어느 정도 자리 잡힌 저희가 중국의 전시 북경, 상해, 광저우 해서 아마 1년에 4번 이상을 큰 전시를 통해서 부스 설치해서 저희가 한 6, 7년 동안에 꾸준히 해왔거든요. 네. 그래서 이제 하베런 포야에 대한 부분이 알려져 있는 상태에서 얘가 나오니까 아마 그 힘을 받아서 얘가 올라간 것으로 제가 이제 판단하는데 그 상태에서 그때 당시만 해도 저희가 만드는 것은 100이라고 기준점의 기술력을 했다면 짝퉁에 대한 상황은 아마 형편없는 품질이었었어요. 네. 그러니까 당연히 이걸 살 수밖에 해요. 그리고 이제 이게 잘 팔리니까 계속 똑같이 뭐 브랜드, 케이스, 컬러, 뭐 이런 문자 다 똑같이 하는데 저는 제발 그 AS 전화번호만 좀 바꿨으면 좋겠어요. AS 번호요? 네, 똑같이 합니다. 그런 굉장히 좋은 네네. 애플과 견줄 수 있는 브랜드로 됐다고 저는 봅니다. 네네. 네, 말씀 잘 들었고요. 그 이제 소비자의 입장에서 저도 그 집에서 쓸 수 있는 겁니다. 미용기기를 이제 보유를 하고는 있는데 사실 그 미용기기의 가장 큰 단점이 이제 가격에 비해서 막상 사고 나서 잘 안 쓰게 된다는 단점이 있는 것 같아요. 그래서 그런 부분에 대해서 혹시 고민해 보셨던 적이 있는지 어떤 식으로 이제 그런 부분을 해결을 하셨는지 궁금합니다. 저는 이제 그게 굉장히 아쉬움이 남고 안타까운데요. 이걸 쓰시면 굉장히 좋다는 건 아는데 그 이제 사신 분들이 어떤 그 게으르시거나 또는 잘못했네. 여성들하고 대화하는 게 이렇게 좀 제가 처음에 말씀드린 것처럼 제가 영업을 못합니다. 그런 것처럼 사용을 하시면 그 정성껏 사용하시면 좋은데 그렇다고 제가 가서 전화해서 또 쓰십시오 권유할 수 있는 것도 아닌 것 같고 아직 그거는 제가 숙제입니다. 고민해 보겠습니다. 그런 건 괜찮을 것 같아요. 이게 좋은 거니까 예를 들면은 여기에다가 뭐 블루투스나 뭐 이런 칩을 하나 껴놓고 스마트폰에서 이거 할 시간이에요 이렇게 알려주는 앱을 하나 만들어가지고 관리를 할 수 있게끔 스케줄을 그런 건 제가 한번 같이 만들어 드릴 수 있는데. 예, 좋습니다. 그러니까 그거 괜찮을 것 같아요. 이렇게 뭐 사람이 잊어버리고 저희 와이프 같은 경우에도 그러거든요. 그냥 피곤하면 그냥 자고 막 이런 게 있는데 그걸 항상 일깨워줄 수 있는. 그렇죠. 그거보다 여성들한테는 그거보다 이거를 써가지고 어디 듀오 같은 데 있잖아요. 결혼 그런 데 해가지고 남자 상품 이거를 어느 여성들 여대나 미스 해가지고 이걸 쓴 여성들 1000명한테 줬더니만 안 쓴 여성 1000명에서 이거 쓴 여성들이 결혼을 훨씬 더 빨리 하더라. 잘 가더라. 그것만 통계자료 딱 나오면 게임 끝. 네. 아무도 아니 아까 열심히 해서 저는 이렇게 어떻게 회사의 연령대를 낮추고 싶었는데 다시 올라가게 생겼어. 자 질문 네. 제품 하나가 이제 스타 같은 제품 하나가 탄생하기 위해서는 뭐 기술이라든지 마케팅이라든지 아니면 디자인이라든지 운이라든지 여러 가지 조건이 맞아 떨어져야 된다고 생각을 하는데요. 지금 이 제품 같은 경우는 그 여러 가지 조건들 중에서 그래도 대표님 가장 중요하게 여기셨던 것 그리고 또 어떤 게 가장 좋았었다고 생각하세요? 저는 이제 모르겠습니다. 제가 여기에서 어떤 그 판매 목적으로 물량을 늘리기 위해서 했다고 하면 이 제품이 여기까지 안 왔다고 저는 봅니다. 제가 항상 그 홈쇼핑의 문턱까지 가서 돌아오고 또는 홈쇼핑 그 관련된 분들이 오셔서 저하고 대화하다가 진행 못하고 하는 그런 일이 있었는데 그건 다시 얘기해서 홈쇼핑에 나가서 할 수 있는 가격대가 있어요. 근데 저는 이 제품이 갖고 있는 가격대는
나갈 수가 없는 이런 상황이 되다 보니까 다시 해서 이 제품에다가 판매에 대한 목적을 두고서 준비하는 게 아니고 제품을 충분히 잘 만드는데 주력을 두고서 출시가 되기 때문에 가격대가 높다. 다시 해서 이제 이 제품이 좀 쓸만한 제품을 저는 만듭니다. 그것이 가장 저한테 주요했다고 생각합니다. 네, 저 질문 뒤로. 네. 네, 저는 일단 그 사용을 게을러서 잘 못하는 네, 여자 한 명이고요. 아, 남자 네 분이 앞자리에 앉아서 여자에 대해서 이렇게 예, 5분까지 이렇게 인상 깊게 봤습니다. 아, 다름이 아니라 관련해서 문의드리고 싶은 것은 지금 그 현재 보면 그 남자도 여성 못지않게 미용에 대해 굉장히 관심이 많지 않습니까? 그리고 뭐 화장은 뭐 기본적으로 하는 젊은 친구들이 많고요. 심지어 화장품에 대한 여성 화장품에 대한 광고도 그 남성 꽃미남을 기용을 해서 이렇게 광고 촬영하는 경우도 있는데 이렇게 다 상남자 같은 그 5분이 이렇게 계신데 그 대표님께서는 이런 혹시 남성을 향한 이런 미용기기 판매 전략이라든지 뭐 이런 부분도 그 시대적 흐름 반영해서 고려하고 계신 부분이 있는지 궁금합니다. 예, 제가 지금 좋은 저한테 힌트를 주신 것 같은데요. 이쪽 아직은 제가 그 미용 쪽에 여성분이라는 상황만 제가 머릿속에 아직은 잘 잡고 있는 것 같아요. 그래서 좋은 힌트를 주신 것 같고요. 하지만 이 브러쉬 같은 경우는 제가 여러분들한테 좀 새롭게 인식을 좀 시켜드리겠는데 다른 게 없습니다. 이건 뭐 진동이 되고 이거 미세모고 이거 중요하지 않고요. 우리 모공이 보면은 크게 확대해 보면은 이제 그 굉장히 들어가 있는 쪽에 이제 모공이 형성되어 있는데 거기 보면은 블랙헤드랄지 굉장히 굉장히 오염된 내용들이 많이 있어요. 또 특히 여성분들 같은 경우 화장을 또 하지 않습니까? 그러면 화장한 부분들이 그냥 세수했을 때는 안 나오죠. 그러다 보니까 피부가 칙칙해지고 숨을 잘 제대로 못 쉬고 이제 이런 상황에서 노화를 맞이하게 되는데 이렇게 부드러운 굉장히 미세모를 가지고서 세안할 때 청소해주면 그 모공이 때가 벗겨진다는 거지 않습니까? 그러면 이 피부가 숨을 쉬기 때문에 굉장히 맑아지고 건강해진다는 그런 얘기거든요. 비교한다면 칫솔이에요. 칫솔. 저는 그래서 머지않아서 이게 남녀노소 정말 누구나 다 세수할 때 필요한 제품 저는 이렇게 봅니다. 우리 기억에 한 10년 정도 됐을까요? 생수가 나온 지. 생수가 나왔을 때 저거 누가 먹어 하고서 제가 이제 비웃었던 상황이었는데 지금은 너나 할 것 없이 이제 생수를 먹지 않습니까? 그것처럼 얘가 우리가 그 피부의 건강 이걸 한번 해보고 난 다음에 거울을 보시면은요 반짝반짝해요 정말. 이거 상상해 보십시오. 칙칙한 그 먼지가 다 껴 있는데 이 사이를 다 청소해줬다고 보시면 양치질한 후에 반짝이는 것처럼 똑같다 이런 얘기죠. 그래서 저는 지금 그 상당히 매출이 작년 올라갔다가 내려왔다가 다시 올해 또 올라가서 이제 내려온 추세인데 저는 전 세계적으로 가장 이 진동 모공 클린저에 대한 그 생산 규모가 가장 큰 시스템을 갖고 있기 때문에 한 번 더 풀 수 있는 그 기회가 저는 온다고 봅니다. 그래서 얘를 칫솔 개념의 제품으로 뭔가 인식만 바꿔놓는다면 그렇습니다. 중국말로 얼굴이 뭔가요? 중국말로 얼굴은 뭐라요? 얼굴 뭐라요? 중국말로? 미엔? 미엔? 그 솔이 뭐예요? 솔? 솔? 마오? 그러면 이거를요 아예 칫솔처럼요 이게 미엔마오 해서 얼굴솔. 아까 그 우리나라 얼솔 뭔지 모르겠지만 뭔가 그런 브랜드를 만들면 이제 21세기는 꽃미남은 칫솔만 되고 안 된다. 꽃미남 꽃미녀가 되려면 이제 얼굴솔이 있어야 된다. 뭔가 그런 어떤 캐치프레이즈로 해가지고 지금 말씀하신 얼굴솔의 그런 개념을 하베르에서 팍 치고 나가는 거죠. 네. 그래서 모든 사람들이 칫솔을 잘 쓰긴 하나요? 잘아는 사람 많으니까 칫솔 쓰는 안 해도 얼굴 청소해라. 아니 그러지 않고 에이지하고 협력을 해서 에이지 치약을 바르고. 자 이제 질문 이제 없으신가요? 이제 여기까지 이제 마치고요. 여러분 어떻게 들으면 저는요 이런 생각들 제가
아까 그 2천억 말씀하셨잖아요. 내년도 2천억을 물론 이제 그것이 할지 안 할지 중요한 게 아니라 그 정도의 자신감이 있으신 거잖아요. 그 정도 시장 가능성이 있는 건데 포텐셜이. 근데 그렇다고 하베런이 엄청난 큰 기업이냐? 그거 한 20명인 기업이거든요. 어떤 전문 기업인데 이런 걸 보면서 느낀 게 뭐냐면 제가 좀 전에 검색을 해봤어요. 우리나라 여러분 수출이 올해 수출액이 지금 6천억 불. 6천억 불이면 이분이 하베런 같은 회사가요. 6천억 불이잖아요. 그러면 2천억을 한다면 하베런 같은 회사가 3,000개가 나오면 중소기업이 하베런 같은 중소기업이 해외로 국내 시장 아예 생각하죠. 해외로 나간다면 3,000개가 나간다면 현재 우리나라 수출액 6천억 불을 중소기업 3,000개가 해결하는 끝내버리는 거예요. 네? 아니 똑같죠. 왜냐면 2천억 원이니까 3,000개니까 여기는 6천억 불이니까 같은 거죠. 달러가 1,000을 곱하는 거니까 어차피 1,000을 곱하면 제가 해보니까 이게 어떻게 앞으로 우리나라가 가야 될 길 아닌가. 지금 물론 대기업이 지금까지 잘 선방했지만 몇십 년간 잘 끌어왔지만 지금 이제 여러 가지로 이제 점점 터프화된 상황에서 대기업만 자꾸 더 힘내라, 너 혼자만 힘내라고 할 게 아니라 이런 전문 기업들이 이제 해외로 이렇게 나간다면 정말 몇천 개가 나간다면 정말 우리나라가 또 제2의 또 우리나라 새로운 또 경제 도약을 할 수 있지 않을까 뭐 그런 생각이 드네요. 저는 오늘 하면서. 네. 저는 그런 생각도 들었어요. 이게 중소기업이나 이런 분들이 이제 이런 짝퉁이라든지 특허 관련돼 가지고 이게 사실 중소기업에서 이거 다 혼자 감당하기 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 국가에서 좀 뭔가 정책적으로 중소기업이 뭔가 나갔을 때 이런 이런 복제품 같은 경우에 국가에서 우린 맨날 무슨 코트라에서 외국 가가지고 맨날 무슨 성주 만나서 무슨 술 먹고 그런 거 하지 말고 그런 데서 그러니까 뭔가 이렇게 우리나라 기업들의 제품들을 좀 서베이해서 짝퉁이 나오면 빨리 뭔가 알려줄 수 있는 이런 시스템 그런 것들을 좀 정부에서 좀 만들어야 되지 않을까. 저는 뭐 정부를 이제 믿을 건 못 될 것 같고요. 믿지는 않지만 정부를 너무 느리고요. 그게 아니라 저는 각 민간의 전문가들이 되게 많잖아요. 전문 기업들이 그런 분들이 이런 데들이 3,000개, 4,000개 나타나면 그 전문가들이 또 그걸 또 도와주는 거죠. 같이. 물론 그래서 같이 어떤 수출을 하면서 아주 자연스러운 생태계가 만들어지지 않을까. 이게 생태계가. 같이 하는 기업들끼리도 경쟁도 경쟁이지만은 서로 관심 가지고 니네 어디 가니까 니네랑 똑같은 제품 돌아다니더라. 이런 정보만 좀 공유해도 저는 일단 자리를 약간 떨어져 앉으면서 정부를 믿습니다. 잘 보이고 싶어요. 그런 게 좀 아쉽더라고요. 내일부터 방송 개편하겠습니다. 좀 아쉽더라고요. 중소기업들이 그런 돈 그런 거에 그 정성 쏟는 거를 갖다 제품이나 이런 데에 쏟으면 훨씬 더 좋은 제품을 만들 수 있는데 이걸 기업에서 다 감당해야 되니까 이건 좀 아닌 거 아닌가 하는 생각이 들더라고요. 그리고 이제 저는 이제 한 가지 생각이 든 게 사실 이제 그 한류와 더불어서 이제 미용도 미용이지만 이제 우리나라로 성형수술하러 오는 많이 오죠. 이제 그렇죠. 요새는 성형수술뿐만 아니고 이제 레이저나 스킨케어 이런 것도 많이 하고 실제로 우리나라 의사들이나 이런 사람들이 중국을 지금 많이 진출을 하고 있거든요. 그런 부분에서 약간 이제 좀 코업이 되면 좀 많은 가능성이 있지 않을까 그런 생각이 좀 들었습니다. 좀 전에 말씀하신 것처럼 그 정부 기관에서 도움을 주는 그 상황이 좀 아쉽다라고 말씀하셨지만 저는 더 아쉬운 게요. 이제 직접 경험한 건데 제가 어디 기관이라 말씀을 안 드리겠습니다만은 짝퉁 때문에 저희가 작년 올해 그렇게 힘들게 노력했고 대사관을 통하거나 영사관 또는 기관을 통해서 도움을 청했는데도 뚜렷하게 크게 피부에 와닿는 도움이 없어서 현지 변호인을 통해 가지고 이제 일을 보고 있는 중이거든요. 그런데 모 기관의 사이트에 들어가 보니까 포블링에 대한 상황을 장황하게 쫙 이렇게 올려놨어요. 포블링이 이러이러하고 이렇게 많이 떠 있다, 브랜드 같이 올라갔다 해놓고서 생산지가 모 중국 회사 이게 딱 올라가 있어요. 그런 것 보더라도 지금 말씀하신 것처럼 정부에서 지원해주고 도와주고 이거 안 하더라도 해코지는 말해야죠. 제가 이래 옆으로 다시 갈게요. 안 되겠네. 기관은 제가 말씀을 안 드린다마는 그거는 정말 상식 이하의 정말 큰 문제입니다. 자, 이제
오늘 다음 주 방송 예고해드리겠습니다. 이제 12월 달 이제 2번 남았습니다. 다음 주는 토즈 알죠? 토즈. 네. 토즈 창업자, 대한민국 모임공회 토즈 창업자인 김유현 대표하고 이제 하고요. 그다음에 22일 날에는 맨 왼쪽에 이제 아마 이제 올해로서 이제 방송 마지막 안 해. 그래서 임 대표님께서 책을 신간이 나오세요. 그래서 최고의 습관이라는 책이 나옵니다. 그래서 마케팅 투자합니다. 싱크이즈 임술 그러니까 책이 저자라기보다는 이제 대표고 이날 책도 이날 이제 판매해서 여기서 이제 저자 사인을 할 겁니다. 그래서 29일 날은 월요일 29일 안 합니다. 저희 29일 날 저도 쉬려고요. 저도. 그래서 29일 안 하니까 마지막 그러니까 이따가 이따 이제 뭐야 그 MC 보고 싶은 분들은 스탠드파티 할 때 MC 신청해 주세요. 그러면 이제 저희가 이제 MC는 누구든지 할 수 있는 거니까 오늘 보셨겠지만 오늘 여기 권원장님 처음 하신 거예요. MC요. 여기 교수님도 처음 하신 거고 그러니까 여러분들 MC 오래 가기 전에 한 번도 MC 안 해본 분들 특히 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 저 12월 22일 날은 뭐 저 책을 다 읽고 와야 되는 뭐 그런 거 아니죠. 아니죠? 그냥 안 돼요. 읽고 그럴까봐. 자, 그다음에 이제 저희 이제 권선희 대표님께서 니트커피에서 밖에 이제 그 더치커피 있거든요. 더치커피 여러분들 그 따뜻하게 드시면 되겠습니다. 이거는 이제 원액이니까 물을 10배를 해서 같이 드셔야 됩니다. 원액 좀 이따 보냈던 베이커리에서 이제 당근 케이크 있으니까 여러분들 케이크 드시고 가세요. 이따 케이크 하고요. CEO2 지금 그룹에서 오늘도 이제 많은 분들이 거기서 댓글로 되게 오늘 토크한 것들을 생중계하듯이 많이 해줘가지고 댓글만 보시던 여러분들 오늘 토크한 것도 보실 수 있습니다. 댓글에 30개 넘게 달려 있으니까 보세요. 그다음에 오늘 처음 오신 분들이나 아직 인사 안 하신 분들 CEO2 그룹에서 좀 자기소개 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그다음에 동영상 다시 보면 CEO.co.kr 보시면 되고요. 자, 오늘 수고하신 세 분의 MC분들 박수 부탁드리겠습니다. 네. 그러면 이제 이따가 오늘 그 대표님 이거 오늘 경품목이 3개 갖고 오신 거죠? 몇 개 갖고 왔죠? 10개. 10개면 오늘 질문한 분들 다 봤나? 이따가 합시다. 이따가 주긴 주나요? 자, 그리고 이제 대표님 마지막 하면서 마치고 가죠. 제가 주제 넘게 말씀 두서없이 말씀드린 것 들어주셔서 감사하고요. 제가 여러분들 앞에 2천억이라고 그 약속 공언한 것처럼 그거를 달성할 수 있도록 최선을 다해서 노력하겠습니다. 네. 고맙습니다.